Okay, so welcome to the class, and I hope you all have done your assignment. So, one by one, I'm going to ask you all, and let me start with Mr. Monor. Mr. Monor, are you there? Ma'am, actually, I have to say something. Actually, I couldn't attend in the last class, so I don't know about the assignment. Sorry, ma'am. It's Actually, I okay. had some urgent, that's why I couldn't attend, ma'am. That's okay. Okay, so Mr. Monor, please proceed. So, I gave some assignments. So, my question to you is describe an environmental issue that the country is facing right now. I need to say about the issue. Environmental issue. Actually, I did not practice about that. I told you guys to research. Where is your research? I want to try to say something. Miss, Okay. I did not. Why? Okay, and now I can say about our Wait, I can't hear you. Can you all মিস hear me? আসলে আপনি যে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন আমার মনে আছে আমার কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত আচ্ছা, মিস্টার হ্যালো মোনোয়ারকে কি সবাই শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি এখন। হ্যাঁ, বলেন। হ্যালো হুম, ইয়েস। সবাই একটু ক্যামেরা অন করবেন, আমি বুঝতে পারছি না। আমার আমার এখানে প্রবলেম নাকি আপনাদের? আপনি যে মেবি এটা ওনার প্রবলেম, দিয়েছিলেন এটা আমার মনে আছে বা বাফারিং হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত মনে ছিল কিন্তু আমি কি হ্যালো আচ্ছা, মিস্টার মোনোয়ার একটু মনে নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। পরে কথা বলছি আপনার সাথে। ওকে, লেট মি সি মিস খুশি। Talk about an environmental problem that the world is facing right now. ম্যাম আমি টাস্কগুলো কমপ্লিট করিনি। Okay, Miss Halima. Miss Halima, talk about environmental problem that the country is facing right now. I actually didn't get enough time for research. Just saying, it's we have lots of environmental issues like air pollution, water pollution, and yeah, it's two of them are a big problem: water pollution and air pollution. What is water pollution and what is air pollution? Air pollution. Okay, I'm talking about air pollution. When the air is how can I say, air in air, it's need to be balanced, you know, the ingredients, okay, the air, or what can I say, the element of the air must be in uh, must be in a proportion, you know, hydrogen, oxygen, and other things. So when it's become polluted when Ma'am, other can I other answer of this question? Okay, wait, Miss Lamia. Let Miss Halima finish. Okay. when Then some heavy chemical or gases is include that molecules and in air, and it becomes heavier or becomes more what টা তখন এটা পলিউটেড হয়ে যাচ্ছে আর কি, এক্স্যাক্টলি। okay. Thank you for your try, Miss Halima. Okay, then okay, Miss Lamia, you wanted to answer? Please answer.
Means water pollution or air pollution? Any environmental problem. Okay. Air pollution is something when the air is when the air is polluted by many harmful materials like dust, pollution. Then it occurs air pollution. I mean, when the water is mixed with various kinds of harmful materials, it happens air pollution. Okay. So, what are the issues that we face due to air pollution? There are so many harmful sides when it occurs air pollution. Sometimes the main problem is that right now we're facing a health problem, and but it is increasing day by day. But especially especially child and old people are facing various kinds of problems due to air pollution. We are suffering from health problem like asthma or ma'am, So I did Go don't. like this. respiratory systems, all these are included. Respiratory system. Okay. So, Miss Lamia, are you a science student? Yes, ma'am. ওকে সো আদার্স তো যারা আপনার না তাদেরকে আমি কি বলেছিলাম যে একটু ওটা দেখে আসতে তাই না রিসার্চ করতে কারণ ইন কেস আপনার রাইটিং বলেন বা হচ্ছে স্পিকিং এ এসে যাই ইউর গোনা স্ট্রাগল কারণ আপনি তখন বলার জন্য ওই রিপিটেডলি ওই একটা কথাই থাকবে তখন বানায় মানে আর বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবেন না সো দেয়ার আর ফিউ থিংস আপনাকে রিসার্চ করতে হবে মুখস্থ কাউকে আমি করতে বলি নাই অ্যাটলিস্ট এই জিনিসটা মনে থাকবে যেটার কারণে এই প্রবলেম হচ্ছে বা এরকম দেখা গেছে জাপানে এরকম দেখা গেছে এটা না একবার পড়লেই মনে থাকে তাই না আমরা কত কিছু মনে রাখতে পারি অযথা কিছু নিউজ মনে থাকে তাহলে এটা কেন থাকবে না জাস্ট একবার পড়ে থাকলে ওকে নেক্সট মিস দৃশা Miss Drisha talk about an environmental issue that Bangladesh is facing. Okay, let me change the question. Talk about an environmental catastrophe that the country is facing. Ms. Disha? Okay, Ms. Disha, can you hear me? হ্যালো আচ্ছা আমার কথা কি সবাই শুনতে পাচ্ছেন Yes. ওকে সো Yeah, শোনা ওকে মিস মাজবিন then talk about an a catastrophe that the country is facing right now. Uh, well, country is facing now the flood, which is drawn from our besides neighbor country India, and um, people of our country suffering severe problem because of the flood. They have drawn all their houses and necessary thing of their life, and some people had been died due to the flood. And actually government should take some steps to protect this flood in a certain time. Actually, without any declaration, the Yeah, you were going great, Miss Mazabin. Thank you. Yes, Miss, I was trying to paraphrasing all the Cambridge book like 15 to 18, the introduction part, I did that. 15 to 18, task 2, I did paraphrase. Okay, good. And did you succeed?
Hello. Hello. Is my internet? Hello. Yeah. Yes, Miss miss. Mezabin, were you successful? Yes, miss. I did that. Okay, good job. So this is for the others. আচ্ছা আজকে আমাদের সাথে নতুন কিছু স্টুডেন্ট আছে। Let me see who are the new ones. আচ্ছা 3997 হ্যাঁ আপু আপনাকে আমি হচ্ছে in the last orientation class I saw you. Can you repeat your name please? হ্যালো আচ্ছা যার নাম 9997 আপনি একটু আপনার নামটা রিপিট করবেন প্লিজ। সীমা হালদার। সীমা, ওকে মিস সীমা, তাহলে নেক্সট টাইম থেকে যখন আপনি ঢুকবেন একটু নামটা চেঞ্জ করে দিবেন। হ্যাঁ এখন আমি করে দিচ্ছি, নেক্সট টাইম থেকে আপনি করবেন। ওকে ওকে মিস সীমা। And then আচ্ছা আজকে কার কার ফার্স্ট ক্লাস? মিস সীমা and then Miss Mahbuba. Yes, I saw her yesterday. Hello. And then who do we have? Only two people who are new, right? Okay. So let's start. And right now we're discussing actually the writing section of files. We did not go much further. We only talked about the writing task part 2. তো part 2 নিয়ে আমরা কথা বলেছি। part 2 তে হচ্ছে আপনার রাইটিং এর part 2 তে 5টা ধরনের এসে থাকে। এখন প্রত্যেকটা এসের জন্য একটা স্ট্রাকচার ফলো করার আগে what is the structure? Okay, I'm gonna ask Mr. Sujan to tell me the structure. আমাদের যে কোনো টাস্ক ওয়াইজ স্ট্রাকচারটা কেমন থাকে? প্রথম প্যারাগ্রাফটা কিসের হয়? Introduction. Second? Second. আমি তো কালকে ক্লাসটা ছিলাম না তাই। ও ছিলেন না? আচ্ছা তাহলে তাহলে হচ্ছে মিস্টার মনোয়ার সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা কিসের হয়? সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ হবে মিস বডি প্যারাগ্রাফ 1 and থার্ড হবে বডি প্যারাগ্রাফ 2 and কনক্লুশন লাস্ট ওয়ার্ড। সো মিস মাহবুবা এন্ড মিস সীমা, আমাদের যে কোনো রাইটিং এর টাস্ক 2টা হচ্ছে আমাদের রাইটিং দুইটা টাস্ক থাকে। এখন আপনি জেনারেল হন বা একাডেমিক হন, দুই ক্ষেত্রে আপনাকে টাস্ক 2টা সেম থাকবে। তো আমরা টাস্ক 2 তে শুরু করছি। তো এখানে কয়েকটা এসে থাকছে, এন্ড প্রত্যেকটা এসেতে আমাদের এই 4টা প্যারাগ্রাফ থাকবে। প্রথমটা হবে ইন্ট্রোডাকশন, সেকেন্ডটা হবে হচ্ছে আপনার বডি প্যারাগ্রাফ 1, থার্ডটা হবে বডি প্যারাগ্রাফ 2, লাস্টটা হবে কনক্লুশন। ঠিক আছে, এতটুকু মনে রাখেন ফর নাও। এতটুকু মানে গ্যাঞ্জাম রাখানোর দরকার নেই, জাস্ট এতটুকু মনে রাখেন যে আমার 4টা প্যারাগ্রাফ থাকবে। তো আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট স্কিল আপনি আজকে যেটা শেখাবো এটা আপনি রাইটিং টাস্ক 1ও ইউজ করবেন, রাইটিং টাস্ক 2 তো। রাইটিং টাস্ক 1 একদম ডিরেক্টলি প্যারাফ্রেজিং ইউজ করা যায় ইন্ট্রোডাকশনে, কিন্তু টাস্ক 2 তে যেটা আছে সেটাতে একটু জিনিস অ্যাড করতে হয়। কিন্তু প্যারাফ্রেজিং স্টিল ইম্পর্টেন্ট, এটা এমন একটা স্কিল যেটা আপনাকে সবকিছুতেই হেল্প করবে, স্পিকিং ও হেল্প করবে। সো উই আর গোনা লার্ন অ্যাবাউট প্যারাফ্রেজিং। যে প্যারাফ্রেজিং এর মেইন মূল অর্থটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স থাকবে, একটা স্টেটমেন্ট থাকবে, ওই সেম কথাকে আমি অন্যভাবে বলবো, কিন্তু মিনিংটা চেঞ্জ করা যাবে না, রাইট? মানে আমি যেটাই বললাম, যে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি আই ইট রাইস, এটা কি অ্যাক্টিভ ভয়েস, তাই না? এভরিওয়ান নোজ দিস, আই ইট রাইস। এখন এই সেম কথাকে আমি কি বলতে পারি? রাইস ইজ ইটেন বাই মি। ওয়ার্ডের ফর্ম গুলো চেঞ্জ করলাম, অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করলাম, মিনিং কিন্তু সেম থাকতেছে, খালি ফরমেশন চেঞ্জ হয়ে গেল। এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে। আরেকটা ওয়ে হচ্ছে হচ্ছে আপনার সিনোনিমস ইউজ করা, মানে একই শব্দের যে অনেকগুলো ওয়ার্ড থাকে না, সমার্থক শব্দগুলো যেটাকে আমরা সিনোনিমস বলি, ওগুলা ইউজ করে করে যেন আমরা ওই সেম জিনিসটা বলতে পারি। সো দের আর ফিউ ওয়েজ যেটা নিয়ে আমরা ডিটেলসে কথা বলবো। ওকে মিস সীমা এন্ড মিস মাহবুবা, সিন্স ইউ আর ভেরি নিউ and Miss Lamia হচ্ছে লাস্ট ক্লাসটা করতে পারেনি, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য সামারাইজেশন অফ এভরিথিং। তো আজকে আমরা একদম প্রথম ইন্ট্রোডাকশন থেকে আসলে স্টার্ট করছি, যেরকম প্যারাফ্রেজিং ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। ওকে আন্ডারস্টুড? লাইক ক্যান উই মুভ ahead? Okay, you all of you can hear me, right? Am I audible? ইয়েস মিস Okay. ইয়েস সো প্যারাফ্রেজিংটা আমি আজকের পরে আর কখনো হচ্ছে নিয়ে আসতেছি না, কারণ হচ্ছে আর অনেকগুলো জিনিস শিখতে হবে আমাদেরকে। সো মেক শিওর যে আজকের ক্লাসে আপনি প্যারাফ্রেজিং নিয়ে একদম ক্লিয়ার হয়ে যান। ওকে, সো আইএলটিএস এর টাস্ক 2 তে যেটা হচ্ছে আমাদের প্যারাফ্রেজিং ইজ ওয়ান অফ দ্য কি স্কিলস।
এখন এটা কিভাবে করব? There are few techniques. One of the technique is using a synonym. আপনারা লিখে রাখেন। আর আমি অনেকে দেখি যে আপনারা কিছুই লেখেন না বা কিছু ইয়ে করেন না, নোট করেন না, চিন্তা করেন যে আপনাকে তো ফাইল দেওয়াই হবে, কিন্তু এটা করতে চাই কি হয়, আপনি কিন্তু আসলে নিজে নিজে পড়তেছেন না। সো স্টাডি উইথ মি। সবচেয়ে বেশি আমি দেখি মিস খুশিকে, শি ইজ অলওয়েজ রাইটিং নোটস। আই হোপ ইউ মেক গুড ইউজ অফ ইট, মিস খুশি। So first one is use a synonym, right? So এখানে দেখেন যদি কথাটা এমন হয়, this is important, right? Important হচ্ছে এমন একটা শব্দ যেটা আমাদেরকে ইউজ করতেই হবে। আমরা রাইটিং বলি, রিডিং বলি, ইম্পর্টেন্ট কথাটা আমাদের দিনে হলে 10 বার বলা হয়। তো এমন কিছু শব্দের আপনাকে কিন্তু সিনোনিম শিখে রাখতে হবে ফ্রম বিফোর। শিখা বলতে একটা প্র্যাকটিসে রাখতে হবে। আর কমন কিছু ওয়ার্ড যেটা আমরা বলি, গুড, তারপরে হচ্ছে ব্যাড, sick, sure, তাই না? ডেইলি, তারপরে হচ্ছে আর কি হতে পারে, এক্সারসাইজ। এই যে এরকম কিছু ওয়ার্ড যেটা আমরা প্রতিদিন, আপনি চিন্তা করবেন আমার ডেইলি লাইফে আমি কি কি কথা বলি, ঠিক আছে? এখন আমি যদি হচ্ছে ওয়াশরুমও যে ওয়াশরুমের আরেকটা কি হতে পারে, আরেকটা কি ওয়ার্ড হতে পারে। তো এখন এই জিনিসগুলো হচ্ছে যেটা আমাদের ডেইলি লাইফে ইউজ করা হচ্ছে সেগুলো থেকেই আসতেছে। ফর এক্সাম্পল ঘুমানোর, লাইক স্লিপিং। স্লিপিং কিন্তু আমরা ন্যাপও বলতে পারি, যদিও একটু ডিফারেন্স থাকবে। ন্যাপ বেসিক্যালি মিন করে যে 2-3 ঘন্টার ঘুমানো, আবার স্লিপিং কিন্তু লং টাইম, কিন্তু মাঝে মাঝে কিন্তু আপনি ওটাও ইউজ করতে পারছেন। তারপরে হচ্ছে রেস্টিং। রেস্টিং আমরা কি বলি, রিক্লাইনিং। কে তারপরে হচ্ছে ডিনার। ডিনার আউটসাইড। ডিনার আউটসাইড কে আমি বলবো যে, যদি বলি যে ওয়ার আর ইউ হ্যাভিং ডিনার, আই এম গোইং টু হ্যাভ মাই ডিনার আউটসাইড। এটা না বলে আমি কি বলবো, যে আই এম গোইং টু ডাইন আউট, তাই না? এই যে সিম্পল কিছু, অনেকে মনে করে যে ভ্যারাইটি অফ ভোকাবুলারি যেহেতু বলছে আমাকে হাইফাই ওয়ার্ড জানা লাগবে, ইটস নট লাইক দ্যাট। সিম্পল ওয়ার্ডেরই আপনি 2-3টা করে সিনোনিম শিখে রাখবেন। সো জাস্ট লাইক দিস। ইম্পর্টেন্ট এর কি হতে পারে, সিগনিফিকেন্ট, ক্রুশাল, ভাইটাল, ফান্ডামেন্টাল, এগুলো সবগুলোই হচ্ছে। তারপরে এসেনশিয়াল, সবগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এর সিনোনিমস। তো কতগুলো আছে, দ্যাট মিনস যত আপনার কমন ওয়ার্ড হবে তত বেশি ওদের হচ্ছে সিনোনিম থাকে। এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে অফ ডুইং প্যারাফ্রেজিং। সেকেন্ডটা হচ্ছে ইউজ অ্যান্ড অপোজিট। ফর এক্সাম্পল, আই ফাউন্ড ইট ডিফিকাল্ট, যে আমার কাছে মনে হয়েছে ডিফিকাল্ট। আই ফাউন্ড দ্য রিডিং মডিউল ডিফিকাল্ট। এটার অপোজিটটা কি, মানে এমন কিছু, এটার অপোজিটটা মানে অপোজিট ওয়ার্ড, ডিফিকাল্টের অপোজিট ওয়ার্ড কি, ইজি, তাই না? তার মানে ইট ওয়াজন্ট ইজি আর ডিফিকাল্ট সেম মিনিং বোঝালো না? ইট ওয়াজন্ট ইজি ফর মি, আই ফাউন্ড ইট ডিফিকাল্ট, এখানে কি মিনিংটা চেঞ্জ হয়েছে? সেম ছিল না, কিন্তু কি করছে, আমি হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড মানে হচ্ছে অপোজিট ওয়ার্ড ইউজ করছে। ডিফিকাল্টের অপোজিট ওয়ার্ড ইজি, ওটার সাথে একটা নেগেটিভ টাইপ ওয়ার্ড ইউজ করছি, ইট ওয়াজন্ট ইজি ফর মি, রাইট? যেমন আমি যদি বলি, একটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনারা করবেন এটা, আই ওয়াজ আর্লি ফর ক্লাস। এটাকে কিভাবে করবেন? এই সেম ভাবে করতে হবে, আই ওয়াজ, ঠিক আছে? এখানে বলেন আমাকে, আই ওয়াজ আর্লি ফর ক্লাস। এটার অপোজিট করে কিন্তু আপনি মিনিংটা সেম রাখবেন। কিভাবে করবেন? আই ওয়াজ আর্লি ফর ক্লাস, কিভাবে করবেন? Miss, I was late. I was not late. I was not late for class. That's the thing. ঠিক আছে? এখন I এর তো আর আমি হচ্ছে কোনো সিনোনিম পারতেছি না, was এরও কোনো সিনোনিম নাই, রাইট? অনলি এটা করতে পারবো, I was not late for class, right? Okay, তো এইভাবে আর কি। তো it's just you use the opposite one. This is another way. Active to passive. তো গ্রামারের মধ্যে অনেকে বলে যে কতটুকু গ্রামার লাগবে, there are few grammar that is essential. তার মধ্যে একটা পড়া হচ্ছে আপনার active to passive পড়া, যে you should not do this। আমরা জানি অবজেক্ট তখন সাবজেক্ট হয়ে যায়, this should not be done, এখানে by you দিলেও হবে, this should not be done by you। তারপরে হচ্ছে I should not play cricket, এটাকে কিভাবে করব? I should not Cricket should not be played by me. play cricket। হ্যাঁ, কি হবে? Cricket should not be played by me. ভেরি গুড, গুড জব সীমা। সো এই দেখেন, এই সিম্পল কথাই কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আমি এগুলো সবগুলাই, এখানে কয়েকটা ওয়ে আছে। সব সময় আপনি মানে সিনোনিম দিয়ে কাজে দিতে পারবেন না। আর একটা প্রবলেম হয় সিনোনিমের ক্ষেত্রে যে অনেক সময় মনে হয় ওটা সেম ওয়ার্ড কিন্তু
ওটা কিন্তু সেম না, ওখানে যায় কিন্তু মার্কটা একটু কমে যেতে পারে। তো এমন একটা টেকনিক ইউজ করতে হবে কনটেক্সট অনুযায়ী, যেটাতে আপনার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। ওকে, সো ইউজ আ রিলেটেড ওয়ার্ড। For example, the number rows, right? Change the verb into a noun. এখানে আমরা জানি এই যে, where is my pen? Yes, the number rows. এই রোজটা কি? গোলাপ? এই Everybody? রোজের Yes. বাংলা তো গোলাপই Please, জানি, এটা তবে এখানে মনে হয় অন্য অর্থে এটা ব্যবহার রাইজের হয়েছে আর পাস্ট কি। ফর্ম। Yes. So রাইজের পাস্ট ফর্ম। হ্যাঁ, so the number rows হচ্ছে নাম্বার গুলা বেড়ে গেছে, রাইস বলি না, এটা কিন্তু আবার ভাতও না, ঠিক আছে? RISE, ওকে, সো RISE মানে বেড়ে যাওয়া, রাইট? যে মাই দেয়ার ওয়াজ আ রাইজ ইন মাই স্যালারি, এই রাইজ হচ্ছে ওই রাইজ, আবার ঘুম থেকে ওঠাও নাই কিন্তু। আরটা আছে রাইজের অনেকগুলা, কিন্তু এই জায়গায় হচ্ছে দ্য নাম্বার রোজ মানে নাম্বার বেড়ে গেছে। যে নাম্বার অফ পিপল বিং ইনফেক্টেড উইথ মানকি পক্স রোজ মানে হচ্ছে বেড়ে চলতেছে, ওদের যতগুলা মানুষের হচ্ছে ইফেক্টেড হচ্ছে সেই নাম্বারটা বেড়ে যাচ্ছে। তো আমি তখন কি বলবো, দেয়ার ওয়াজ আ রাইজ ইন দ্য নাম্বার, এই কথাটাকে আমি এভাবে বলবো, দেয়ার ওয়াজ আ রাইজ ইন দ্য নাম্বার। এখানে কিন্তু আমার হচ্ছে একটা ভার্ব হিসেবে ছিল, সেজন্য রাইজ রোজ ইউজ করা গেছে। এখন আমি ওটাকে কিন্তু নাউন করতে চাচ্ছি, তা কি বলবেন, যেরকম পাস্টে ছিল তাই না, আমি এটা নাউন রাখবো, এখানে যেরকম পাস্টের জন্য আমি ওয়াজটা ইউজ করব, দেয়ার ওয়াজ আ রাইজ ইন দ্য নাম্বার। ওকে, আমি যদি বলি যে the number of people decline, এটাকে কিভাবে বলবো? ডিক্লাইন, এটাকে কিভাবে চেঞ্জ করব? ডিক্লাইন মানে কি? কমে যাওয়া, গেছে, মিস কমে যাওয়া। কমে গেছে। ইটস আ ভেরি পপুলার ওয়ার্ড, যখন আমাদের টাস্ক 1 এ আসবে তখন বুঝবেন, কিন্তু তার মানে যে টাস্ক 2 তে ইউজ করা যাবে না তেমনও না। তো এটা কিভাবে বলবো? কিভাবে করবো এভরিবডি? There was number there was decrease of the Ma'am, number. there was a decline, the number of people. There was a decline, There তারপর was a decline, the number of In. people. in the number of people, yes, there was a decline in the number of people. ওকে, যেমন তো এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু রিলেটেড কিছু ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি। এখানে দেখেন রোজ ছিল, আমি তখন চাচ্ছি যে আমি ওয়াজটা ইউজ করবো, কারণ যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স এর, তো ওয়াজটা ইউজ করে আমার ওই যে ভার্বটা ছিল ওটা নাউন বানাই ফেলতে হবে। আচ্ছা, তো হচ্ছে কনসিডার আ মোর ফর্মাল অর ইনফর্মাল ভার্সন। এখন আই এম ওয়ারিড, তাই না? একটু বেশি যদি আমি এটাকে যদি ফর্মাল করে ফেলি, আই এম ওয়ারিড, এটাকে কিভাবে বলতে পারি? যে আই এম এক্সট্রিমলি কনসার্নড, রাইট? আই এম এক্সট্রিমলি কনসার্নড। অথবা ওয়ারিড আর কি বলতে পারি? আই এম টেন্সড, রাইট? আই এম টেন্সড, এটা ইনফর্মাল হয়ে যায়। আর এক্সট্রিমলি, আপনি জানেন যে আপনি ফর্মাল ওয়ার্ডে কিন্তু এক্সট্রিমলি, সিগনিফিকেন্টলি এসব কথা একটু কি বলে, ডেকোরেশনের জন্য ইউজ করা হয়। সো জাস্ট রিমেম্বার ইট অ্যাজ দ্যাট, আই এম এক্সট্রিমলি কনসার্নড। কনসার্ন কথাগুলো কিন্তু ফর্মাল প্লেসে ইউজ করা যায়। সো একটু ফর্মাল ভার্সন বা ইনফর্মাল ভার্সনে চেঞ্জ করতে পারেন। সো দোজ আর দ্য 5 মেইন ওয়েজ দ্যাট ইউ ক্যান ডু ইট। ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখনই স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন, এন্ড এখনই যদি আপনি লিখে রাখেন তাহলে ইউ উইল বি বেটার দেন আদার্স, কারণ পরে কখনো পড়া হয় না। ওকে, সো আন্ডারস্টুড এভরিবডি? Yes. Okay, next let's go here. এখন সিনোনিমের কথা যে বললাম, see, here's an example of how a sentence can be rewritten by using synonyms. For example, the reasons for increasing levels of pollution are the development of industry and air travel. এটার অর্থ কি, first of all, everybody? অর্থ কি? ইন্ডাস্ট্রি আর এয়ার ট্রাভেলের জন্য এয়ার পলিউশনটা Pollution অনেক বেড়ে বেশি গেছে। বৃদ্ধি পেয়েছে। হুম, ম্যাম, মানে pollution এয়ার বাড়ছে। পলিউশন হওয়ার হচ্ছে প্রধান কারণ হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট আর হচ্ছে এয়ার ট্রাভেল। মিস এয়ার ট্রাভেল, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এয়ার ট্রাভেল? মানে এটা বুঝলাম না। এয়ার ট্রাভেল মানে হচ্ছে এই যে প্লেনে যাত্রা করা, এয়ারে যেরকম যত হেলিকপ্টারে যাত্রা, যাত্রা করা, যেরকম আর কি। সো এনিথিং দ্যাট উই ইউজ টু ট্রাভেল আচ্ছা ইন দ্য আচ্ছা। এয়ার, এটা। ওকে,
এয়ার ট্রাভেল মানে হচ্ছে আপনার এই যে তাহলে হতে পারে প্লেনের জায়গায় আপনি হচ্ছে এয়ার ট্রাভেল বলতে পারেন, ডেফিনেটলি কাজ করবে, রাইট? সামটাইমস অথবা there are many ways that you can use it. তো এখন দেখেন এখানে হচ্ছে সিনোনিম ইউজ করা হয়েছে causes, রাইট? এখানে the reasons for increasing levels of pollution or the development of industry and air travel. এখানে আমি যদি আমি হতাম আপনার জায়গায় আমি কি করতাম, I would just underline যে আচ্ছা এখানে দুইটা জিনিসের মেইন কথা বলা আছে, আচ্ছা ইন্ডাস্ট্রি, ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি আর এয়ার ট্রাভেল, আর এটা কারণ বলতেছে যে এই যে ইনক্রিজিং লেভেল অফ পলিউশনের কারণ এই দুইটা, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট রিজন, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড রিজন। দ্য রিজনস ফর ইনক্রিজিং লেভেল অফ পলিউশনস আর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি এন্ড এয়ার ট্রাভেল। কারণ, রিজন মানে কারণ, এই রিজনকে আমরা সিম্পলি কজ বলতে পারি না, কজেস, যে কজেস অফ কি বলে, কজেস অফ ওয়াটার পলিউশন, কি কি কারণে হচ্ছে, হোয়াট আর দ্য কজেস, তাই না? কারণ আমরা যখন বলি যে আই এম সিক বিকজ আই গট ওয়েট ইন দ্য রেন, তাহলে কি আমি কারণটা বলতেছি, কজের অর্থটাই কারণ, তাই না? রিজনের অর্থও কারণ। সো রিজনের কিন্তু আমি সিম্পলি নিতে পারি কজ। ইনক্রিজিং এটা কি, রাইজিং। ওকে, ডেভেলপমেন্টের অর্থ কি, গ্রোথ এন্ড এক্সপেনশন, এগুলো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট। সো দিস আর সামথিং কমন দ্যাট ইউ উইল গেট। এন্ড as well as, এন্ড এর তো অনেকগুলো আছে, সো ইট ডিপেন্ডস অ্যাকচুয়ালি। এয়ার ট্রাভেল, ট্রাভেলিং বাই এয়ার, বুঝতে পেরেছেন? এয়ার ট্রাভেল, ট্রাভেলিং বাই এয়ার। তো এখন কিভাবে করছি, দ্য রিজনের জায়গায় আমি কজেস দিচ্ছি, দ্য কজেস অফ রাইজিং লেভেলস অফ রাইজিং, ইনক্রিজিং লেভেল না দিয়ে এখন সব ওয়ার্ড যে আপনাকে একদম ওয়ান বাই ওয়ান হচ্ছে করতে হবে এমন কিন্তু প্যারাফ্রেজিং বলে না, যেগুলো করা যায় সেগুলাই, right? See, you can see that the words level of pollution in industry have not changed. সবকিছু চেঞ্জ করা লাগবে না, তাহলে কিন্তু টাইমও নষ্ট হচ্ছে, আর এমন না যে যতগুলো আপনি করবেন তত মার্ক বেশি পাবেন, দিস নট লাইক দ্যাট। সো আমি রিজনের জায়গায় কজ বললাম, দ্য কজ অফ রাইজিং লেভেল অফ পলিউশনস আর দ্য গ্রোথ অ্যান্ড এক্সপেনশন অফ ইন্ডাস্ট্রি। ডেভেলপমেন্টের অর্থই হচ্ছে গ্রোথ অ্যান্ড এক্সপেনশন, মনে রাখবেন, এটা অনেক জায়গায় ইউজ করতে পারবেন। and as well as the number of people traveling by air. তো এখানে একটা কি বলে, they used a particular technique, যে এখানে এয়ার ট্রাভেল কারা করে, মানুষ, তাই না? তো আমি বলবো যে যে মানুষের যে ট্রাভেল করে একটু ইনফর্মাল হয়ে গেছে, একটু আগে আমরা কি দেখছিলাম, ইনফর্মাল করা যাবে, এয়ার ট্রাভেল বললেই তো বুঝতেছি যে মানুষ ট্রাভেল করে, পশু তো ট্রাভেল করে না, রাইট? তো এখানে হচ্ছে as well as the number of people traveling by air. তো এয়ার ট্রাভেল কারা করে, people, number of people traveling by air. তো জাস্ট ওয়ার্ড একটু আর্ট করাটাকে হচ্ছে আমরা সিনোনিম হিসাবে করতেছি। সো রিজনের জায়গায় কজ, আবার কজ থাকলে রিজন। ওকে, আবার এটাকে এভাবেও বলতে পারতেন যে ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি, এই যে এটার যে সিনোনিম, গ্রোথ এন্ড এক্সপেনশন অফ ইন্ডাস্ট্রি and the increasing number of people traveling by air are the main causes of rising level of pollution. তাহলে এই যে লাস্টের পার্টটুকু আমি প্রথমে এসে পড়ছি, ওয়ার্ড ফরমেশন আগে এসে পড়ছি, যে এই দুইটা কারণে আমাদের পলিউশন বাড়তেছে। এটাও করা যায় না, মিনিং তো চেঞ্জ হচ্ছে না, তাই না? দের আর মেনি ওয়েজ, কোনো স্পেসিফিক ওয়ে নাই যে আপনাকে এভাবেই করতে হবে, বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ, যেটা এখানে সিনোনিম, জাস্ট ডিরেক্ট সিনোনিম বসাই দিছে। আবার আপনি সিম্পলি করতে পারতেন যে এই কথাগুলো আপনি প্রথমে নিয়ে যে এই দুটা কারণের জন্য এটা হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন সবাই what the thing that I'm trying to explain? Hello, did you get it? Yes. Okay. Okay, now next up we will go, এখন সিনোনিম ইউজ করার কিছু প্রবলেমও মাথায় রাখতে হবে, যে সবসময় সিনোনিম গুলো কিন্তু 100% সেম মিনিং এর থাকে না, যে অনেক সময় মিস্টেকও হয়ে যায়, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের কিন্তু চেঞ্জ নেই। ফর এক্সাম্পল, আপনি বাতাসকে যদি করতে চান এয়ার, এয়ারই, উইন্ড কিন্তু আলাদা হয়ে যায়। এখন আপনি যদি চান যে উইন্ড বলতে, উইন্ড সব জায়গায় কাজে লাগবে না, যেমন পলিউশন, পলিউশনই, ঠিক আছে? সো দিস আর সাম অফ দ্য থিং দ্যাট ইউ ক্যান কিপ দ্য সেম। ফর এক্সাম্পল, মানুষ কেন 6 ব্যান্ড 6 এ থাকে, বিকজ অনেক বেশি ওয়ার্ড চেঞ্জ করতে যায়। এটার মিনিং কিন্তু প্যারাফ্রেজ, যেগুলো একদম অবভিয়াস যে করাই যাবে শুধু সেগুলাই হচ্ছে আমরা চেঞ্জ করব। ওকে, সো মাঝে মাঝে আপনি চেঞ্জ করতে চাই, টপিকই চেঞ্জ করে দেন, মিনিং এ চেঞ্জ হয়ে যায়। তো এমন কিছু করবেন না যে একদম এক্সেসিভ করতে যায় আপনি মিনিং এ চেঞ্জ করে ফেলছেন, তাই না? সো আরেকটা জিনিস হচ্ছে, ভোকাবুলারি নিয়ে যতটা বেশি আপনি মিস্টেক করবেন ততটা কিন্তু আপনার ব্যান্ড কমে যাবে। সো অনলি ইউজ সিনোনিম if you're 100% sure. Did you get me?
সো এটা হচ্ছে one of the problems. ওকে, দেখেন এখানে যে violent crime is on the rise among teenagers, right? এখন teenagers মানে কি? Young people, right? So can we do this as a synonym? এটা ইউজ করতে পারবো? Yes? No. Why not? যদিও হচ্ছে টিনেজার ইয়াং পিপল দেয়ার সিমিলার ওয়ার্ড, এটা কিন্তু আমরা নর্মাল কথা বলতে যে বলবো ওরাও কিন্তু ইয়াং পিপল, কিন্তু বাট টিনের কিন্তু একটা সীমা আছে। children আমরা এখানে ইয়াংস্টার ইউজ করতে পারবো না? না Teenager is- হয় না। যদি না, সেম হয় it has to be কারণ youngster young people same জিনিস। এখন young it is because children and young adults aged between 18 through 30 could also be described as young people. A more accurate term would be adolescent or young people. যদি আপনি বলেন youngsters between the age of 13 to 19 তাহলে হবে, কারণ স্পেসিফিক হতে হবে। টিনেজার বলতে আমরা কি বুঝি? 13 থেকে 19, তাই না? এটা কিন্তু স্পেসিফিক, এটা কিন্তু কোনো জেনারেল কিছু না। এখন যদি আমি জেনারেল একটা ওয়ার্ড বলি, আপনি যদি এটার সীমা না জানেন, হঠাৎ করে আপনি ইয়াং পিপল দিয়ে দিলেন, তাহলে কিন্তু এটা ভুল হয়ে যাচ্ছে আনফরচুনেটলি, যদিও খুবই কাছাকাছি। আপনি নর্মাল কনভারসেশনে ইয়াং পিপল বললে কেউ ভুল বলবেন না আপনাকে, কিন্তু এই জায়গায় আপনাকে হচ্ছে ওখানে একটু প্রবলেম হয়ে যাবে। সো দ্য ডিরেক্ট word for teenager is adolescence, right? That is the direct one. যদি আপনি এই কারেক্ট ওয়ার্ডটা না জানেন, তাহলে সিনোনিমের রিস্ক না নেওয়াই ভালো। Are you getting my point? So make sure যে আপনি একদম এক্সাক্টটা জানেন, না জানলে ইটস ওকে, অন্য একটা ফর্ম ইউজ করবেন। আচ্ছা, আরেকটা গুড এক্সাম্পল দেখেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ মোস্টলি কজড বাই এমিশনস ফ্রম ইন্টারনাল কম্বাশন ইঞ্জিনস। ইন্টারনাল কম্বাশন ইঞ্জিনস মানে বুঝেন তো, তাই না এভরিবডি? হোয়াট ইজ ইট? What is internal combustion engines? মিস আমি বুঝি না এটা কি। It's basically যেগুলো হচ্ছে গাড়ি, মোটরসাইকেল, যেখান থেকে হচ্ছে আপনার অনেক ধরনের হচ্ছে হাওয়া বের হচ্ছে, যেগুলো হার্মফুল, ওগুলা, তাই না? Some gases which are not good. যদি আপনি এখন এয়ার পলিউশনের বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমানোর মধ্যে একটা সলিউশন যদি চাই, সলিউশন ইজ অলওয়েজ স্টপ ইউজিং কার্স এন্ড টেক দ্য পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। অনেকগুলা এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমের সেম সলিউশন, যে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করো, কারণ হচ্ছে এই যে গাড়ি টাড়ির জন্য কিন্তু বেশি হচ্ছে পলিউশন হচ্ছে। সো গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর একটা সিনোনিম আজকে আপনি, ওকে, সো গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর একটা ডিরেক্ট সিনোনিম হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ, এটা মনে রাখবেন। ওকে, সো ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ সেম, এটা অনেকবার ইউজ করতে পারবেন। দিস ইজ সামথিং ইউ শুড নো, সো নোট ইট ডাউন। গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ মোস্টলি কজড বাই, মোস্টলি কে আমরা কিভাবে বলতে পারি? মেইনলি, তাই না? ইজ মোস্টলি কে আমরা মেইনলি অবশ্যই বলতে পারি কজড বাই emissions from internal combustion engines। এটাকে অন্যভাবে কিভাবে করতে পারি আমরা, বলেন তো? কজের একটা আমরা আজকে সিনোনিম শিখছি, কি বলছিলাম আমি? রিজন। রিজন, হ্যাঁ, তার কিভাবে বলবো, কিভাবে এটাকে স্ট্রাকচার করতে পারি? Climate change is main reason by, The main reason of climate change is the release of fumes from motor vehicles. বুঝতে পেরেছেন? তাহলে এটা কিন্তু the reason of this, মানে জাস্ট চেঞ্জ করে দেবেন। ওটার আগে কিন্তু আমরা রিজনটা তখন আগে ছিল কাইন্ড অফ, let me see, is it? হ্যাঁ, রিজনটা আগে ছিল না? The reasons for increasing levels of pollution are the development of industry and air travel. তো এখানে আমি কিন্তু সেমটাই করতে পারতাম, এখানে জাস্ট চেঞ্জ করে দিছে পজিশনটা, ওইটাকে কিন্তু আমি আপনি আবার ওই পজিশনে নিয়ে আসতে পারেন যে দ্য মেইন রিজন অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ দ্য এমিশনের মানে কি? রিলিজ। এমিশনের মানেটা মনে রাখবেন, এমিশন মানে কোনো কিছু দেওয়া বা রিলিজ করা, সো এমিশন ইজ রিলিজ। এই জন্য হচ্ছে আমি কি বলছি, এনভায়রনমেন্টাল জিনিসগুলো নিয়ে একটু রিসার্চ করতে হবে যদি টপিক এটা এসে যায়। আপনি যদি এগুলো না জানেন, কারণ এগুলা ডেফিনেট, যেহেতু একটা সাইন্টিফিক জিনিস, আপনি যদি এটা জেনে যান, মার্ক অটোমেটিক এসে যাবে। সো এমিশনের মিনিং হচ্ছে রিলিজ। So is mainly caused by the release of fumes from motor vehicles, combustion engine. So fumes মানে ওই যে internal যে গ্যাস গুলো থাকে, so release of fumes from motor vehicles. So that is how you actually paraphrase. Okay,
Next up, changing the word form, যেটা আমি একটু আগে দেখেছি আপনাদেরকে. For example, many people are unhealthy because they fail to eat well and exercise. Okay? So এখানে কিছু মেইন ওয়ার্ড, সবকিছু যে করতে হবে সেটা না. এখানে মেইন ওয়ার্ড যদি আমি বলি, আনহেলদিটা একটা মেইন ওয়ার্ড, তাই না? বিকজ দে ফেইলড একটা মেইন ওয়ার্ড, eat well, fail to eat well and exercise. So এখানে many people have poor health. আনহেলদি কে আমরা কি বলতে পারি? এটাকে তো ব্রেক করে ফেলতে পারি, তাই না? আনহেলদি কে আমরা কি বলতে পারি? তার মানে সে হেলদি না, পুয়ার হেলথ. ব্যাড হেলথ তো বলবো না, পুয়ার হেলথ বলবো. হ্যাভ পুয়ার হেলথ. জি কি সিক বলা যায় না সিক না, কারণ আনহেলদি আর সিক তো ডিফারেন্ট, তাই না? আনহেলদি মানে কি, সে কিন্তু সিক না, সে কিন্তু কাজ করতে পারতেছে. সিক মানে কি? অসুস্থ. আনহেলদি মানে সে কিন্তু মানে ওই মানে হাউ ডু আই সে ইট, ইটস লাইক সামওয়ান ক্যান বি আনহেলদি বাট দে ক্যান স্টিল বি ফাইন, কারণ ভিতরে ভিতরে দে আর সাফারিং, রাইট? সো সিকনেস কিন্তু অনেক ব্রড একটা টার্ম, উই কান্ট ইউজ দ্যাট. ম্যাম মেনি পিপল এই হবে। হ্যাঁ, এটাকে পিপলকে আপনি বলতে পারেন মেনি ইন্ডিভিজুয়ালস. সব সময় যে সবকিছু করতে হবে ইটস নট নেসেসারি, কিন্তু আমাকে যদি দেওয়া হতো আমি বলতে পারতাম মেনি ইন্ডিভিজুয়ালস হ্যাভ পুয়ার হেলথ. কিন্তু যদি না করেন, হয়তো বা আপনার মাথায় আসতেছিল না, ইট ডাজন্ট মিন আপনার মার্ক কেটে দিবে. পিপলের আরেকটা হবে ইন্ডিভিজুয়াল, রাইট? মেনি ইন্ডিভিজুয়ালস. মেনির জায়গায় কি সেভারাল লেখা যায়? A lot of individuals, a lot of বলতে পারবেন, ঠিক আছে? তো a lot of বলতে পারেন, কিন্তু এগুলো মুখস্থ করার কিছু না. যখন যেটা আসে, যখন এক্সামের সামনে আসবে, এত কিছু মনে থাকবে না তো. সো জাস্ট মেক ইট as simple as you can for yourself. যে কোনো কোয়েশ্চেন আস্ক করছেন কেউ? আচ্ছা, poor health. Many people have poor health as, because এর আরেকটা কি বলে সিনোনিম হচ্ছে as they are failing to eat well. এখন দেখেন eat well কিন্তু eat well রাখছে, এটা কিন্তু আরেকটা ওয়ে. সো eat well টাও রাখতে পারেন, আর failing to eat, এখন they fail, many people are unhealthy because they fail to eat well and exercise. এখানে আমি প্রত্যেকটা হচ্ছে আমি ing ইউজ করতেছি, তার মানে আই এম ইউজিং কাইন্ড অফ আ প্রেজেন্ট টেন্স টাইপ. তো এটা সবগুলোই তখন চেঞ্জ করতে হবে. Many people have poor health as they are failing to eat well, সবগুলো কিন্তু প্রেজেন্ট to eat well and are not exercising enough. ঠিক আছে? সো এখানে হচ্ছে as they are failing to eat well, এটা একদমই সেম রাখছি, to eat well and are not exercising enough. So it's like you can do it in many ways. And word from unhealthy to poor health, failure to are failing, exercise to are exercising. এখানে যদি শুধু ফেলিং দিতেন আবার এক্সারসাইজিং এর সময় আপনি এক্সারসাইজ দিতেন, তাহলে কিন্তু হতো না. দুইটার ফর্ম কিন্তু সেম থাকতে হবে. Okay, so did you get it? It's very simple form of paraphrasing, কিন্তু that doesn't mean যে আপনি এখানে মার্ক পাবেন না. অনেক ওয়েতে করা যায়, এটাও আরেকটা ওয়ে. এমন না যে সব ওয়ার্ডই লাগবে যে চেঞ্জ করতে হবে. আমাকে যদি দিত আমি এভাবেও করতে পারতাম, আবার অন্যভাবে করতে পারতাম, যখন যেটা মাইন্ডে আসে. ঠিক আছে? যে a lot of individuals suffer from poor health as they are as they are failing to eat well and are not having sufficient amount of exercising. So অনেক ওয়েতে বলা যায়, মিনিংটা চেঞ্জ না করলেই হলো. আপনার সেন্টেন্সের মিনিং যেন আপনার অরিজিনালটার সাথে মিলে. ওকে, আন্ডারস্টুড সবাই? ফর্ম গুলো চেঞ্জ করা মানে এটা যে আমি এখানে ফেল ছিল, আমি ফেলিং বলে ফেলছি, রাইট? এন্ড হচ্ছে এখানে হচ্ছে এরকম কোনো ইয়া ছিল না যে আমাকে আইএনজি ইউজ করতে হবে, কিন্তু আমি নিজে করছি জাস্ট টু মেক ইট ডিফারেন্ট. এক্সারসাইজিং এনাফ. ওকে, so I hope you understood that this is another way. সবগুলো ওয়ে যে ইউজ করতে হবে সেটা না, আপনার কাছে যেটা হেল্পফুল লাগবে, যখন যেটা মনে হবে সেটা ইউজ করবেন. ওকে, দেখেন এখানে কোশ্চেনটা পড়েন. Longer lifespans and improvement in the health of older people suggests that people over the age of 65 can continue to live full and active lives. What is the meaning of this, Miss Mahbuba? Let me read first. Longer life spans and improvements in the health of older people suggest that can continue. Now, longer life spans meaning that তাই মানে বেশি দীর্ঘায়ু আর কি, বেশি দিন হচ্ছে জীবিত থাকে আর কি.
ধরেন ধরেন 2019-এ লংগেস্ট ছিল কত যদি হয় 75, এখন হচ্ছে আস্তে আস্তে হয়তো বা 77 হতেছে, এরকম একটা লাইফ স্প্যান আর কি, মানুষের থাকার আয়ু আর কি, এটাই লাইফ স্প্যান। স্প্যান মানে সময়, লাইফের সময় স্প্যান। গড় আয়ু টাইপের কোন গড় আয়ু হ্যাঁ লাইফ স্প্যান। দ্যাট মিনস ম্যাম, তার মানে হচ্ছে দীর্ঘায়ু বা এই ইমপ্রুভমেন্টস মানে তো হচ্ছে উন্নতি, যেটা আমরা বলি, এগুলো হচ্ছে যাদের বয়স 65 বা তার বেশি, তারা এর থেকে বেশি বাঁচতে পারবে এবং অ্যাক্টিভ লাইফ লিড করতে পারবে, মানে হচ্ছে সচল জীবনযাপন করতে পারবে। এখানে হ্যাঁ এটাকে হ্যাঁ রাইট। সাজেস্টেড এর মিনিংটা কি বলেন তো? পরামর্শ দেয়। বোঝায় বা হ্যাঁ বোঝায়, নির্দেশ রাইট, করা বা বোঝায় বোঝায়। বোঝায়। এই যে দেখেন, এই যে আমরা যে লঙ্গার লাইফ স্প্যান দেখতেছি, মানে এখন দেখতেছি যে আগে 16 বছর হতো, এই যে 65 বছর এখন হচ্ছে। তারপর হচ্ছে আমাদের হেলথ অফ ওল্ডার পিপল, মানে এখন যে বয়স্ক মানুষগুলো হচ্ছে তাদের হেলথটা মোটামুটি আরো বেটার হচ্ছে, ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে। এই দুইটা জিনিস আমাদেরকে বোঝায় যে 65 এর উপরে মানুষগুলা তারা কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারবে লাইফটা ফুল ভাবে, মানে লিড লিড করা এবং অ্যাক্টিভ লাইফ হচ্ছে লিড করা, রাইট? তো এই দুইটা মানে এটা কিন্তু সাজেশন মানে কি, ইটস কাইন্ড অফ লাইক রিজনস। এটা হচ্ছে আমাদেরকে একটা রিজন দিচ্ছে যে হ্যাঁ, এটা যেহেতু আমরা দেখতেছি তার মানে এরকম হচ্ছে পসিবল 65 এর উপরে যারা। এখন আমরা আমরা হচ্ছে যে কোন ওয়েটা চুজ করছি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড ফর্ম গুলো চেঞ্জ করা, সবকিছু করার দরকার নেই। সো হোয়াট আর উই গোনা ডু, ওই যে টেন্সটা একটু চেঞ্জ করে দিব, যে লঙ্গার লাইফ স্প্যানস এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট ইন দ্য হেলথ। দেখেন এগুলো কিছু চেঞ্জ করার নেই, কারণ হয়তো বা আপনার এক্সামে এই দুইটার কোনো হচ্ছে আপনার সিনোনিম জানা নাই, তখন তো আপনাকে কি করতে হবে, একটু ওয়ার্ড ফর্মটা চেঞ্জ করে দেখতে হবে। কারণ যেহেতু আমি জানি না লাইফ স্প্যানস কি, আমি যদি বলতাম যে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, কারণ আমি জানি, কিন্তু ইটস নট নেসেসারি যে ওই টাইমে আপনি সব জানবেন। সো আপনি কিন্তু ওটাই রাখলেন, লঙ্গার লাইফ স্প্যানস অ্যান্ড ইমপ্রুভমেন্টস ইন দ্য হেলথ অফ ওল্ডার পিপল আর সাজেস্টিং। সাজেস্টেড একটা ভার্ব ছিল, আমি কি বলতেছি, আর সাজেস্টিং, এটাকে হচ্ছে প্রেজেন্ট করে ফেললাম, আর সাজেস্টিং দ্যাট পিপল ওভার দ্য এজ অফ 65 ক্যান কন্টিনিউ লিভিং। এখানে আরেকটা হচ্ছে আমার ভার্ব, এটাকে লিভিং বলতে হবে, ফুল এন্ড অ্যাক্টিভ লাইফ। তাহলে আমি কি করলাম, শুধুমাত্র ভার্ব গুলাকে আমি হচ্ছে আইএনজি দিয়ে ওটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স করে ফেললাম, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। ক্লিয়ার, বুঝতে পেরেছেন এটা? তাহলে এটা যখন আপনার সিনোনিম জানা নাই তখন আপনি এই টেকনিকটা ইউজ করবেন সিম্পলি, যে আমি এটা এখানে তো হচ্ছে আমাকে সাজেস্ট বলছে, এখানে আমি হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস করে ফেলবো, প্রত্যেকটা ভার্বের সাথে আমি আইএনজি করে দিব। আর পিপল সাজেস্টিং বলা যাবে না, কারণ কারণ পিপলরা সাজেস্ট করতেছে, পিপল সাজেস্টিং তার মানে পিপল আর সাজেস্টিংটা বসাতে হবে। বুঝতে পেরেছেন এটা সবাই? হ্যাঁ, পিপল প্লুরাল নাম্বার। হ্যালো ইয়েস মিস, বুঝতে পারছি। মিস খুশি কি বললেন? বলছি পিপল প্লুরাল নাম্বার, এই জন্য আর বুঝতে পারছি না কোয়েশ্চেনটা। বললাম যে মিস পিপলটা তো প্লুরাল নাম্বার, এই জন্য আর বসাবো, সেটাই। হ্যাঁ 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 রাইট, দ্যাট ইজ আনাদার রিজন। কারণ এই যে এখানে তো আমাদের দুইটা জিনিস দেখতেছি আমরা, লঙ্গার লাইফ স্প্যানস এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট। যদি শুধুমাত্র ইমপ্রুভমেন্ট ইন হেলথ থাকতো তাহলে কি বলতাম, ইমপ্রুভমেন্ট ইন দ্য হেলথ অফ পিপল সাজেস্ট দ্যাট দ্যাট এখানে হচ্ছে পিপলটা হচ্ছে প্লুরাল, দ্যাট ইজ অলসো আনাদার থিং। পিপল যেহেতু প্লুরাল, যদি সিঙ্গুলার হতো ইজটা কখন বসাতাম, যদি আমি বলতাম মিস খুশি, তাই না? রাইট, তখন আমি কি করতাম, মিস খুশি ইজ সাজেস্টিং দ্যাট পিপল ওভার দ্য এজ 65 ক্যান কন্টিনিউ লিভিং ফুল অ্যান্ড অ্যাক্টিভ লাইফ, তখন ইজ হতো, ডিপেন্ডিং অন দ্য সাবজেক্ট ওভার হিয়ার, রাইট, অ্যান্ড দ্য হিয়ার অ্যান্ড হিয়ার। সো ইট ডিপেন্ডস অন কন্টেক্সট। ওকে, সো এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে, যখন আপনার সিনোনিম এত জানা নাই তখন ইউ ইউজ দ্যাট। দেন চেঞ্জিং সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, আরেকটা আবার হচ্ছে সেমটা ইউজ করি, মেনি পিপল আর আনহেলদি বিকজ দে ফেল টু ইট ওয়েল এন্ড এক্সারসাইজ। ক্লজ, আপনারা ক্লজ বুঝেন সবাই, ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, ডু ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড? হুম, ইন্ডিপেন্ডেন্ট দ্যাট মিনস হলো ফুল একটা আহ এই কি বলে এটা, সাবঅর্ডিনেট। ফুল একটা সেন্টেন্স যেটাতে সাবজেক্ট ভার্ব থাকবে এবং অর্থটা পুরোপুরি কারো সাহায্য ছাড়াও ফুললি নিজে একটা প্রকাশ করতে পারে আর কি, ফুল ভাব। আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট এইটা, আর হলো ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হলো আরেকটার সাহায্য লাগে ওকে ফুল। ক্লজ থাকবে, একটা সাবজেক্ট থাকবে,
রাইট, সো দ্যাটস আ পারফেক্ট ওয়ান, যেটার কোনো হেল্প থাকে না সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট। মেইনলি ওটা জানা লাগতেছে না কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনটা ডিপেন্ডেন্ট, বুঝলেই হলো যে দুটো ক্লজ আছে। মেনি পিপল আর আনহেলদি, এটা হচ্ছে আমার একটা ক্লজ, এটা হচ্ছে আপনার এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেসিকলি, তাই না? এখন বিকজ দে ফেল টু ইট ওয়েল এন্ড এক্সারসাইজ, এটা কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট, কারণ এটা কিন্তু কোনো সেন্টেন্স না যদি এটা না থাকতো। সো মেইনলি আমরা জানি যে এখানে দুইটা ক্লজ, এটাকে ভাগ করা যায় এটা দিয়ে, কারণ এটা হচ্ছে ইট ক্যান স্টে বাই ইটসেলফ। ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি, কারো সাহায্য লাগে না, একা একাই সব করে। সো মেনি পিপল আর আনহেলদি, এখানে প্রত্যেকটা জিনিসই আছে, এখানে একটা ভার্ব আছে, সাবজেক্ট আছে, অবজেক্ট আছে, সো এন্ড। এখানে কিন্তু বিকজ দিয়ে শুরু করতেছে, কোনো কমপ্লিট সেন্টেন্স নাই, সো উই নো যে এখানে আসলে দুইটা ক্লজ আছে। মেনি পিপল আর আনহেলদি বিকজ দে ফেল টু ইট এন্ড এক্সারসাইজ। তো এখানে আমি কিভাবে করতে পারি, জাস্ট অর্ডার চেঞ্জ করে দিব। Many people fail to eat well and exercise and for that reason they are unhealthy. তাহলে আমি এখানে কি করলাম, many people are unhealthy না, এটাকে আমি পরে এটাকে কি করলাম, আগে দিয়ে করলাম, মানে many peopleটা প্রথমে নিয়ে আসলাম। many people fail to eat well and exercise, many people fail to eat well and exercise and for that reason, because এর হচ্ছে একটু ইয়ে করলাম, for that reason and for that reason, because কে অন্যভাবে বললাম, and for that reason they are unhealthy. অবজেক্টের সাবজেক্টের এখানে হয়ে গেল, রাইট, জাস্ট চেঞ্জ করে দিলাম আমরা। সো আমি যদি এখন পুরোটা ক্লিন করে দেই, জাস্ট হচ্ছে এখানে দেখবেন যে আচ্ছা মেনি পিপল আর আনহেলদি বিকজ দে ফেল টু, এখানে কারণ দেওয়া আছে। মেইনলি আপনি দেখেন প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে কিছু কারণ দেওয়া, তাই না? বিকজ, খেয়াল করতেছেন প্রত্যেকটা আপনি দেখবেন যে কোনো কারণ দেওয়া, তাহলে কিন্তু এগুলা সামহাও যদি আপনার এগুলো আইডিয়া থাকে, আপনার রিয়েল এক্সামে কিন্তু কোনো টাফ হচ্ছে না এখানে। তো আমি চাবো যে এটাকে আমি আগে এসে পড়বো, যে মেনি পিপল ফেল, কারণ দে মানে কি, দে মানেই তো পিপল, পিপলকে রেফার করতেছে, রাইট? সো আমরা এখানে ডেফিনেটলি বলতে পারি যে মেনি পিপল ফেল টু ইট ওয়েল এন্ড এক্সারসাইজ and for that reason, বিকজটাকে এখানে আছে, and for that reason they are unhealthy, কারণ দে আগে দে ফেল টু ইট ওয়েল ছিল, এখন দে আর আনহেলদি করতেছি, খালি চেঞ্জ করে দিতেছি। বুঝতে পারছেন এটা? ম্যাডাম এভাবে বললে হয় যে বিকজ অফ ফেইলিং টু ইট ওয়েল অ্যান্ড এক্সারসাইজ লট অফ ইন্ডিভিজুয়ালস আর আনহেলদি। একবার বলেন তো, রিপিট করেন তো। বিকজ অফ, ওই যে আমি ফেল যে ওটা আইএনজি দিতে চাচ্ছি। বিকজ দিয়ে আমরা কোনো সেন্টেন্স শুরু করতে পারবো না, দ্যাটস দ্য প্রবলেম, তাই না? তখন আমি, কারণ হচ্ছে বিকজ এই যে দেখেন আমি কি বললাম যে ইটস লাইক ইটস অ্যান ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স, তো ওটাতে করতে পারবো না। আর হচ্ছে মেইনলি ইন্ট্রোডাকশনের সময় তো ডেফিনেটলি না, এমনি তো কথা বলার সময় তো বলা যায়, কিন্তু এখানে না, তাই না? এভাবে বলতে পারবেন যে due to failing to eat well and exercise, failing to eat well and exercising, কারণ ওটা আইএনজি ইউজ করছি, কারণ ওটা আগের যে টেকনিকটা ইউজ করছি সেটা ইউজ করতে হবে। Due to failing to eat well and exercising, a lot of individuals are getting unhealthy or are becoming unhealthy. বুঝতে পারছেন, ওটা হচ্ছে প্রিভিয়াসলি যে টেকনিকটা ইউজ করছে ওইটা, সবগুলাই ঠিক। এখন আপনার যেটা পছন্দ হয় সেটা আপনি ইউজ করবেন। মেইনলি মূল ভাবটা সেম রেখে আমি সেন্টেন্সটা ঠিকমতো সেটাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সেম মিনিংটা রাখতেছেন ততক্ষণ ওকে। যখন আপনি মিনিং চেঞ্জ করে ফেলছেন তখনই আপনার প্যারাফ্রেজিং রাইট না, তার মানে বাধ্যগত যে এটা ইউজ করতে হবে এমন কিছু নাই, খালি মিনিং চেঞ্জ রাখতে হবে, দ্যাটস দ্য অনলি রুল অফ প্যারাফ্রেজিং। ওকে, সো এটা একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। এন্ড দেন আবার এখানে দেখেন failing, আরেকটু চেঞ্জ করি যদি, failing to eat well and not exercising are the reason that many people have poor health. প্রথম স্টেপটা কি ছিল আমরা দেখছি যে many people, আগে চেঞ্জ করছি, many people fail to eat well and exercise and for that reason they are unhealthy। এটাকে আরেকটু বলবো যে failing to eat well and not exercise, এই দুটা কারণ আমি প্রথমে এসে বললাম, যে আবার হচ্ছে ওইটাকে আবার ওই যে আগের টেকনিকটার সাথে একসাথে করতেছি, যে আইএনজি করে ফেললাম, যে আমি ভার্বটাকে আইএনজি করে ফেলছি, যেহেতু failing to eat well and not exercising are the reason that many people have poor health, that many people have poor health, এটাকে আমি কি করলাম লাস্টে এসে পড়লাম, আর failing to eat well, এটা তার মানে দুইটা টেকনিকের কম্বিনেশন করে ফেললাম। এটাও কিন্তু রাইট, এটাও রাইট, ঠিক আছে? দুইটা কম্বিনেশন করে তারপর হচ্ছে we can say failing to have a eat well and not exercising are the reason that many people have poor health। এখন ব্যান্ড 9 কারা পাবে? এগুলো তো সিম্পল ওয়ে অফ প্যারাফ্রেজিং। ব্যান্ড 9 পাবে হচ্ছে
যখন আপনি এই যে ইট ওয়েল কে বলবেন ফেলিং টু হ্যাভ আ ব্যালেন্স ডায়েট, একটু ডেকোরেশন করে বললেন, হ্যাঁ, ফেলিং টু হ্যাভ আ ব্যালেন্স ডায়েট এন্ড নট গেটিং এনাফ। সো ইটস লাইক আপনি জোর করে টেনে টেনে ওটাকে আর কি সুন্দর করে হচ্ছে যে ইটস জাস্ট বিং এস্থেটিক, বিং লাইক ডেকোরেটিভ। একই জিনিসকে আপনি একটু একটু হচ্ছে কি বলে পোশ ভাবে যদি প্রেজেন্ট করতে পারেন, দ্যাটস ইট। সো ফেলিং টু হ্যাভ কিন্তু তাহলে তো মেইন ওরা বুঝবে কথাটা না কিন্তু যে এটাই। আসলে ইংলিশটা সে তো ভালো হ্যাঁ, জানে, সেই জন্য চেঞ্জ করতে এক্স্যাক্টলি, পারছে। রাইট। কিন্তু এটা করলে কিন্তু আপনি মার্কটা পাচ্ছেন, মানে লিস্ট লাইক 6.5 এসে যাচ্ছে। কিন্তু 9 কারা পাচ্ছে? যারা হচ্ছে এইসব কথা একটু করবেন। তো আপনি ডিরেক্টলি আপনি যখন দেখবেন স্যাম্পল অ্যান্সার মোস্ট পিপল কেন বুঝে না, কারণ ওখানে এটা দেওয়া থাকে। আপনি তো ডিরেক্টলি পারবেন না, আপনাকে এই স্টেপ বাই স্টেপ প্র্যাকটিস করতে হবে। যখন এটা পারবেন তখনই এই যে দেখেন E12 এর জায়গায় আপনি ব্যালেন্স ডায়েটও দিতে পারবেন আস্তে আস্তে। সো গো স্টেপ বাই স্টেপ। প্রথম স্টেপটা আমি আগের স্লাইডে যেটা ছিল ওটা করবেন। যখন ওটা আপনি ওই লেভেলটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন তখন যাবেন সেকেন্ড, এটা প্রথমে করবেন। দিস ইজ ইয়োর ফার্স্ট স্টেপ। যখন এটা হয়ে যাচ্ছে তখন আপনি এইভাবে করুন, সবগুলা প্যারাফ্রেজিং কারেক্ট, কিন্তু ওই যে ব্যান্ডের একটা ডিফারেন্স থাকবে। এটা হবে আপনার সেকেন্ড স্টেপ। যখন এটা আপনি একদম এফিশিয়েন্টলি সবকিছুর জন্য করতে পারছেন, তখন এই যে ব্যালেন্স ডায়েট, তারপরে এস্থেটিক্যালি প্লিজিং, এই যে এইসব কথা আপনি ইউজ করা শুরু করে দেবেন। যে ফেলিং টু হ্যাভ আ ব্যালেন্স ডায়েট এন্ড নট এক্সারসাইজিং কে আমি কি নট গেটিং এনাফ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, কিন্তু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ দিলে আরেকটু সুন্দর হয়ে গেল। আর দ্য রিজনস বিহাইন্ড, আর দ্য রিজনস দ্যাট না রিজনস বিহাইন্ড, এটার কারণ, এটার পিছের কারণ, মানে সুন্দরভাবে বললাম। বিহাইন্ড দ্য লার্জ নাম্বার, এখানে দেখেন বিহাইন্ড দ্য এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ ইন্ডিভিজুয়ালস আমি বলতে পারতাম। সো ইট ডিপেন্ডস অন ইউ। বিহাইন্ড দ্য লার্জ নাম্বার অফ পিপল ফেসিং আ range of health problems in society today. So this is the answer that you see in your sample answer. এটা ডিরেক্টলি করতে গেলে কেউ পারবে না। So that you have to go step by step. বুঝতে পেরেছেন? এইভাবে ওরা হচ্ছে এখানে আসে। কেউ হচ্ছে মনে করো একদিন হচ্ছে স্যাম্পল অ্যান্সার দেখে, মানে অনেকে বলে যে পড়ে ফেললেই বা কয়েকটা আপনি হচ্ছে 20টা পড়বে হয়ে যাবে। ইটস নেভার গোনা ওয়ার্ক, বিকজ দ্যাটস নট হাউ ইউ ডেভেলপ ইউর স্কিল। এক্সামে এমন একটা জিনিস আসবে যেটার সাথে কোনো মিলই নাই, তখন কি করবে? ইটস অল অ্যাবাউট দ্য স্কিলস, নট অ্যাবাউট ইউর আনসার। ওকে, সো দিস ইজ এক্স্যাক্টলি একটা ব্যান্ড 9 এর অ্যান্সার কেমন হতে পারে, দ্যাটস দ্য রিপ্রেজেন্টেশন। Okay, so method number 5, change from active to passive. Okay, so এটা তো আমরা জানি যে the property developers invested 20 millions in the development of the shopping centers. Just আমি অবজেক্টটা সাবজেক্ট করে ফেলবো, this is the easiest way. আগে বুঝতে হবে যে আমার যে অ্যাক্টিভটা আছে সেটা কোন ফর্মে আছে, পাস্টে না প্রেজেন্টে। ইনভেস্টেড মানেই হচ্ছে কি, what does it mean? ইনভেস্টমেন্ট করা। পাস্টে মানে আমি বুঝতে চাচ্ছি যে এটা প্রেজেন্টে না পাস্টে, তাই না? ইটস ইন দ্য পাস্ট। So কি বলবো, 20 million was invested in the development of shopping centers. So 20 million was invested in the development of the shopping center. আমরা কিন্তু by property developers ও বলতে পারি। হ্যাঁ, that would be an exact, যদি না দেন it's not gonna make a huge difference, কিন্তু যদি একদম এক্স্যাক্টলি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড করতে চান, কারণ ইটস ফাইন যদি আপনি এটা না দেন, এটা এত ইম্পর্টেন্ট না কারা করলো এখানে, কিন্তু প্রপার্টি ডেভেলপাররা তেমন ইম্পর্টেন্ট না আমাদের ওই যে ইন আওয়ার এক্সাম। ওটাকে ছাড়াও ফুল করা একটা যায়, মিনিং এটা করতে পাইতেছে, পারেন। না হলেও চলবে। এখানে ওরা কেন করে নাই, কারণ হচ্ছে একটা জিনিস আছে, একটা ওয়ার্ড বারবার রিপিট করলে অনেক খারাপ হয়ে যায়। তো ইন্ট্রোডাকশনে না করে সে বডি প্যারাগ্রাফে প্রপার্টি ডেভেলপের কথাটা ইউজ করবে। বুঝতে পারছেন? সো দোজ আর সাম অফ দ্য ওয়েজ যে আমি কিভাবে একটা ওয়ার্ডের বেশি ইউজ করে না ফেলি, কারণ প্রপার্টি ডেভেলপারের তেমন কোনো সিনোনিম জানা নাই। এখানে যেহেতু বাই প্রপার্টি ডেভেলপার না দিলেও এটার সেন্টেন্সের মূল অংশটা আমি ধরাতে পারতেছি, এখানে দরকার নেই দেওয়া। Right? So again, arekta, people say that global warming is caused by the burning of fossil fuels. So আমি বলতে পারি যে global warming is said to be, people say কে আমরা বলতে পারি people, যে আসলে কি প্যাসিভ যখন করি, যে কাজটা করতেছে সে এত ইম্পর্টেন্ট হয় না, because we know, তাই না, যে রাইস ইজ ইটেন বা আই ইট রাইস, রাইস ইজ ইটেন বাই মি বললে ওখানে হচ্ছে মানে আসলে কে খাচ্ছে, যদি আমি প্যাসিভ করি তার মানে আমি অবজেক্টকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। এখানে 20 মিলিয়নটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারা করছে ইনভেস্টার এটা ইম্পর্টেন্ট না, 20 মিলিয়ন যে ইনভেস্ট করা হয়েছিল শপিং সেন্টার বানাতে এতটুকু ইম্পর্টেন্ট, কারা এক্স্যাক্টলি করছে সেটা মিনিং যাচ্ছে না। তো প্যাসিভ সেন্টেন্সের কিন্তু এটাই হচ্ছে মূল অংশ।
সো এখানে আমরা বলবো গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ সেট টু বি, মানুষ বলছে এটা বলার দরকার নেই, সেট বাই পিপল, মানুষেরা যদি কথা বলতে পারে আর কে কথা বলতে পারে, তাই না? সো ইটস সেট টু বি, এখানে সেজন্য পিপলটা এত ইম্পর্টেন্ট না। গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ সেট টু বি কজড বাই দ্য বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েলস। এখন যারা একটু ভালো স্কোর করবে তারা কি করবে? গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর সিনোনিম কি আমি কি বলছিলাম? ক্লাইমেট চেঞ্জ। ক্লাইমেট চেঞ্জ, ক্লাইমেট চেঞ্জ, এখানে আপনি ওটা করলে আরেকটু ভালো হবে এখানে। সো ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ সেট টু বি is said to be the reason behind the burning of fossil fuels. এই যে একটু আগে আমরা দেখলাম না, is said to be the reason. So you see you can all use it together, একসাথে আপনি যেভাবে কারেক্ট মিনিংটা রেখে যখন করতে পারবেন, so it's not like একদিনে আপনি পারবেন, try to like develop this skills, it's also a skill. এটা সবচেয়ে বেশি টাস্ক 1 এ হেল্প করে, টাস্ক 2 তো। সো এখানে দেখেন ব্যান্ড স্কোরটা কিভাবে থাকে, প্যারাফ্রেজিং উইল হেল্প ইওর ব্যান্ড স্কোর ফর দ্য ক্রাইটেরিয়াম ভোকাবুলারি, কারণ ভোকাবুলারিও তো আমাদের হচ্ছে ইকুয়াল মার্কিং থাকে। সো ভোকাবুলারি রেঞ্জ কত? ব্যান্ড 5 মিনিমাম রেঞ্জ, যারা 6 পায় তাদের মোটামুটি আছে, ব্যান্ড 7 এনাফ, ব্যান্ড 8 মানে ওয়াইড রেঞ্জ। ওয়াইড রেঞ্জ মানে কিন্তু এটা না যে আপনি হচ্ছে অনেকগুলো ওয়ার্ড জানেন। ওয়াইড রেঞ্জ মানে কি? এই যে আমি প্যাসিভ ভয়েসও করতে পারি, আবার এটা সিনোনিমও পারি, আবার এটাকে আমি ফর্মেও চেঞ্জ করতে পারতেছি, এগুলো হচ্ছে আপনার ওয়াইড ফর্ম, মানে আপনি নাউন থেকে ভার্ব করতে পারতেছেন, এগুলো হচ্ছে মেইন জিনিস। সো এখন এররের জন্য কিন্তু আপনার মার্ক কমে যায়। এখন ব্যান্ড 8 কখন পাবেন? ধরেন আপনার এগুলো সব ঠিক আছে, এখন ব্যান্ড 8 হচ্ছে এরর ফ্রি প্রত্যেক প্রায় সেন্টেন্সই, একটু এরর হয়ে গেলে ব্যান্ড 7 এ চলে যাচ্ছে, যদি আরেকটা এরর হয় তাহলে ব্যান্ড 6 এ চলে যাচ্ছে, কিন্তু মিনিং এ কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু এরর্স আছে। আর অনেক প্রায় প্রবলেম হচ্ছে তখন ব্যান্ড 5 এ চলে যায় বিকজ অফ ইউর এরর্স। সো আপনি সেটাই ইউজ করবেন যেটা আপনি জানেন, কারণ যখন ওটা হচ্ছে এরর দেখতেছে তখন কিন্তু নাম্বার কমে যাচ্ছে। So that's how you do it. I hope আপনারা বুঝতে পারছেন প্যারাফ্রেজিংটা। Did you all understand what is paraphrasing? আর কথা নাই কেন? সবার ভিডিও অফ কেন? ইয়েস মিস, বুঝতে পারছি। প্যারাফ্রেজিংটা হলো যে ওই শব্দটার মানে যে ওখানে সেন্টেন্সটা আছে ওই মিনিংটা সেম রেখে আমার অন্য শব্দ দিয়ে লিখতে হবে। শব্দ না, ফরমেশন। এই যে কয়েকটা ওই দেখলাম সিনোনিম হবে শব্দ, যদি জানেন এক্স্যাক্টলি জানেন, কারণ একটা আপনি যদি সিনোনিম লিখতে যে একটা ভুল সিনোনিম দেন তখন কিন্তু মার্ক মাইনাস হয়ে যেতেছে। সো দ্যাট ইজ সাইলেন্ট ওয়ে, যেভাবে যেরকম আমাদের থাকে না ভুলের জন্য মাইনাসিং হয়, এটাও একটু ওভাবে চিন্তা করে নেবেন যে আমি কিন্তু যদি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি এক্স্যাক্টলি জানি দিব না, কারণ এটা তো আপনার ফ্রিডম আছে, না জানলেন নাই, আপনি অন্য একটা ওয়ে ইউজ করবেন। ওকে, সো আমাদের তো অনেকগুলো এসে থাকে, একটা হচ্ছে অপিনিয়ন আছে, যারা ক্লাসে ছিল না আমাদের কিন্তু কয়েকটা টাইপ অফ এসে আছে, একটা হচ্ছে অপিনিয়ন এসে, এগ্রি অর ডিসএগ্রি। তো এখানে আপনার মতামত দিতে হবে যে আপনি কি এগ্রি করেন না ডিসএগ্রি করেন। ফর এক্সাম্পল সাম, হ্যাঁ বলেন। বলছি যে মনে করেন এই যে ইন্ট্রোডাকশন, বডি পার্ট 1, বডি পার্ট 2, কনক্লুশন। তো ইন্ট্রোডাকশন আমি মনে করেন 4 লাইন লিখলাম, তো 4 লাইনের মধ্যে কি আমার প্রত্যেক লাইনেই আমার প্যারাফ্রেজিং ইউজ করতে হবে? এটা কি ম্যান্ডেটরি? Only the first line, only the first line, Miss Khushi. কোশ্চেনটা যেটা থাকবে, Just কোশ্চেনটাই কোয়েশ্চেনটা, হলো প্যারাফ্রেজিং। জেনারেল যে কোয়েশ্চেনটা আছে না, যে যেরকম some people believe that unpaid community service should be compulsory part of high school program, এটার পরে কিন্তু আরেকটু কোয়েশ্চেন আছে যেটা আমি দিই নেই, do you agree or disagree, তাই না? শুধু এইটুক, এটা যে ওরা বলছে খালি এটা হচ্ছে আমাদেরকে একটু প্যারাফ্রেজ করতে হবে, only that much। এক লাইনই থাকবে আপনার হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং, এর থেকে বেশি না। পরের টুক আপনাকে বলতে হবে যে আপনি এগ্রি করেন কি কিনা, আই টোটালি এগ্রি উইথ দিস অপিনিয়ন বিকজ এ আর এ। তখন পরেরটা আপনি নিজের মতন করে লেখা শুরু করতে পারেন, কিন্তু প্রথম যে প্রথম পার্টে এখানে কিন্তু পুরো কোয়েশ্চেন আমি দেই নাই, ডু ইউ এগ্রি অর ডিসএগ্রি এটা লিখে নেই। যে কোনো কোয়েশ্চেন ছিল কি মিস্টার সুজন? জি ম্যাম। কোনো কোয়েশ্চেন করেছেন? জি না। আচ্ছা আচ্ছা, শব্দ আসছিল। আচ্ছা, যারা আপনারা নতুন, মিস মাহবুবা আপনি কি আমাকে ফলো করতে পারছেন? প্রবলেম হচ্ছে? ম্যাম নো প্রবলেম। মিস লামিয়া প্রবলেম হচ্ছে? মিস লামিয়া? Miss, আমার একটা Yes, Miss ম্যাম Bedel. আমি এগ্রি নাকি ডিসএগ্রি এটা কি ইন্ট্রোডাকশন পার্টে লিখে ফেলবো নাকি হচ্ছে প্যারাগ্রাফ বডি 1 আর ইন্ট্রোডাকশনে, হচ্ছে 2 ইন্ট্রোডাকশনে লিখতে হবে। লিখবো? হ্যাঁ, আচ্ছা ইন্ট্রোডাকশনে লিখবেন। আচ্ছা হ্যাঁ, মিস মেজারমেন্ট কি বলছিলেন?
মিস আমার একটু কোয়েশ্চেন ছিল গ্রামার ইনভার্সনের ব্যাপারে। ওই যে আমরা সামনে নেগেটিভ টাইপের ওয়ার্ড পেয়ে যাই, আবার অ্যাডভার্ব সামনে পেয়ে যাই সেন্টেন্সের, এগুলির মানে এটা মানে এরকম সেন্টেন্স আমরা রিডিংয়েও অনেক সময় পাই, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মানেটা কিরকম দাঁড়ায় মিস? মানে এটা কেন এরকম হয় যে, যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাওয়ে রান দ্য থিফ, দ্য থিফ রান অ্যাওয়ে না দিয়ে আগেই দিল যে অ্যাওয়ে র্যান দ্য থিফ, তো এই অ্যাওয়েটা আগে চলে আসলো। Aware and the thief, এটা আমি বুঝতে পারিনি মিস মেহজাবিন, কোথা থেকে, মানে একটা আচ্ছা প্রপার সেন্টেন্স দেন তো। আচ্ছা উম আহ, আচ্ছা আন্ডার, এই যে আরেকটা সেন্টেন্স, আন্ডার দ্য বেড হাইড আ মনস্টার। আচ্ছা হুম এটা আন্ডার, এটা প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হলো তাই না? হুম তারপরে ডাউন দ্য রোড কেম আ কার, এই যে ইনভার্সন, গ্রামারের ইনভার্সনটা আমি বুঝি না মিস, তাই আমি একটু এটা ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে ক্লিয়ার একটু ইয়ে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা, আপনি যেটা বলতেছেন এটা হচ্ছে কনটেক্সচুয়াল, সবসময় যে এইভাবে হবে না, যে এমন না, এটা মোস্টলি হয় যে আপনি যখন এক্সপ্লেন করতেছেন আন্ডার দ্য বেড, এটার পরে নিশ্চয়ই হচ্ছে আপনার একটা কমা আছে, যে বেডের নিচে এখানে কোনো একটা জিনিস আছে, হিট দা, এখানে কারা হাইড করছে। সো ইটস জাস্ট আ ওয়ে অফ রাইটিং, আপনার স্টাইল অফ রাইটিং, সো ডাজন্ট মিন যে আপনাকে এটা তখন ইউজ করতেই মিনিংটা হবে। কিরকম হবে মিস? তার মানে হচ্ছে মিনিংটা কি বিছানার চেঞ্জ নিচে, হয়ে যাবে? বিছানার নিচে না, সেম, যেমন দ্য মিনিং একই চাইল্ড, থাকবে? সেম সেম থাকবে, খালি ওয়ার্ড, এই যে রাইটিং এর একটা ডেকোরেশন থাকে, এক একজনের ডেকোরেশন এক এক রকম হয়, এটা একটা স্টাইল, ঠিক আছে? সো দিস ইজ জাস্ট এ স্টাইল, মিনিং কোনো চেঞ্জ হয় না, সো ইটস জাস্ট ফরমেশন। তো উনি জাস্ট বলতেছে যে, এই যে ধরেন যদি আমি বলতাম যে দ্য চাইল্ড ইজ হাইডিং আন্ডার দ্য বেড, এটাকে না বললে আমরা বলছি যে আন্ডার দ্য বেড হিট দ্য চাইল্ড, তো মিনিংটা কিন্তু সেম যাচ্ছে। ওকে, সো ইটস নট লাইক মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট আপনার একটা স্টাইল চেঞ্জ হচ্ছে। সো আপনার জন্য যদি কমফোর্টেবল না হয়, ওটা কোনোভাবে ইউজ করার দরকার নেই, জাস্ট যখন পড়তেছেন, যখন বুঝলেই হলো যে হ্যাঁ এখানে বলতেছে যে বেডের নিচে লুকিয়ে আছে বাচ্চা, এতটুকু বুঝলেই হলো। জি মিস, আসলে এখানে আমি তো এক্সাম্পলটা খুব ছোট সেন্টেন্স বললাম, কিন্তু অনেক সময় রিডিং এ অনেক বড় বড় সেন্টেন্স আমরা পাই। ঠিক আছে, ওই সময় আমি না হয় এটা নোট ডাউন করে আপনাকে আবার একটু জেনে নিব আপনার কাছ হ্যাঁ থেকে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ তখন মিস। একটু আমাকে একটু পয়েন্ট করে দেন, তাহলে একটু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে আমার, ঠিক আছে? হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ তখন আমাকে একটু দিন। জি ওকে, মিস। আচ্ছা, কি হলো? ওকে, ইয়েস, সো এগ্রি ডিসএগ্রিতে যাই। এখনো কিন্তু বেয়ার ইন মাইন্ড যে আমি কিন্তু ইন্ট্রোডাকশন ফুললি পড়াই নেই এখনো, অনলি দ্য প্যারাফ্রেজিং পার্ট, এখানে কোয়েশ্চেনও ফুল দেই নাই আমি, ঠিক আছে? সো জাস্ট যে পার্টটুক আপনাকে হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং করতে হবে। Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programs, for example, working for a charity, improving the neighborhood, or teaching sports to younger children. তো এখানে আপনাকে হচ্ছে আচ্ছা, আনপেইড কমিউনিটি সার্ভিস কি, এটা একটু আপনাকে যদি একদম বাংলা ভাষায় বলতে হয়, কি বুঝাবেন আমাকে আনপেইড কমিউনিটি সার্ভিস? মানে আনপেড বলতে স্বেচ্ছাসেবী। অবৈতনিক, যেটা বেতনের বাইরে মানে অবৈতনিক বেতন ছাড়া আর কি। তো খুবই সিম্পলি আমরা কি বলি, রিসেন্টলি এরা অনেক কাজ করেছে, কি বলি আমরা এটা? হ্যাঁ, স্বেচ্ছাসেবী। কি বলে, স্বেচ্ছাসেবী, yes. Yes, volunteer miss ভলেন্টিয়ার। yes, yes, ভলান্টিয়ার তো mainly ইংলিশ, that. স্বেচ্ছাসেবী বাংলা। Yes, okay. So এটা যেন আপনি বুঝেন, সিম্পল ওয়ার্ডে যেটা বলা হয় সেটাই। সো এখন আমাদের যেটা আছে যে কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে আনপেইড কমিউনিটি সার্ভিসরা হচ্ছে কম্পালসারি। কম্পালসারির অর্থ কি? কম্পালসারি বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক, তাহলে এটা কি ম্যান্ডেটরি, আরেকটা ওয়ার্ড, ঠিক Mandatory. আছে? পার্ট অফ হাই স্কুল প্রোগ্রাম, মানে হাই স্কুলে এটা একটা, মানে কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে এই যে ভলেন্টিয়ারিংটা আমাদের হাই স্কুলে হচ্ছে একটা ম্যান্ডেটরি প্রোগ্রাম, যে যেরকম সায়েন্স ম্যাথ এগুলো যেরকম ম্যান্ডেটরি, এটাও যেন ম্যান্ডেটরি হয়। এখানে বলেও দিছে যারা আপনারা দেখেন অনেক সময় থাকবে আপনি বুঝতেছেন না যে আনপেইড কমিউনিটি সার্ভিসটা কি আবার, তাই না? এরকম অনেক সময় থাকবে, তখন এই জন্য তারা এই যে এইসব দিয়ে বোঝানোর জন্য, ওয়ার্কিং ফর চ্যারিটি, চ্যারিটির জন্য যারা কাটতেছে তারা কি, তখন একটু চিন্তা করবেন যে ধরেন এটা এমন একটা শব্দ, এখানে তো আনপেইড কমিউনিটি সার্ভিস খুবই সিম্পল একটা ওয়ার্ড, এমন অনেক সময় থাকবে যে এমন একটা ওয়ার্ড এসে যাচ্ছে আপনি কোনো মিনিং জানেন না, ওরা নিশ্চয়ই কোনো একটা হিন্ট দিয়ে দিবে, যদি আপনি এই পার্টিকুলার ওয়ার্ডটা নাও জানেন, যেন আপনি বুঝে নিতে পারেন, একটা গেস ওয়ার্ক করতে পারেন। কারা ওয়ার্কিং ফর চ্যারিটি, কারা হচ্ছে নেইবারহুডের জন্য কাজ করে, কারা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে শেখায়, তাহলে অবশ্যই হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী, তাই না? সো ইটস লাইক ভলেন্টিয়ার্স। সো এটার জন্য আপনি বোঝার জন্য ওখানে কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছে।
সো এখানে দেখেন সাম ইন্ডিভিজুয়ালস, এখানে সাম পিপল এদের সাম ইন্ডিভিজুয়াল বিলিভের জায়গায় আমি বললাম think that mandatory volunteer work should be included. Should be পার্ট মানে কি ইনক্লুড করা, কেউ তাদের হাই স্কুলের পার্ট should be included in secondary. হাই স্কুলকে কি বলি? হাই স্কুল কি বলি? সেকেন্ডারি স্কুল কারিকুলামে, সিলেবাস অনেকে বলে তাই না? সো কারিকুলাম সাচ অ্যাজ, এখন এক্সাম্পল যখন এক্সাম্পল ফর আমরা কি বলতে সাচ অ্যাজ, তাই না? ফর ইনস্টেন্স আপনারা যেটা ইচ্ছে বলতে পারেন। এখানে ফর ইনস্টেন্স ফরটা রিপিট করতে চায় না উনি, সেজন্য বলছে such as volunteering for a non-profit organization. এখানে হবে আমি মিসিং দিছি enhancing the local area. improving এর ডিরেক্ট একটা সিনোনিম হচ্ছে enhancing. এখন দেখেন প্রথম অনেকগুলো ওয়ার্ড মনে হয় আমি কিভাবে মনে রাখবো, কিন্তু ঘুরে ফিরে কিন্তু সেগুলাই আসতেছে। তো আজকে যদি আপনারা হচ্ছে মোটামুটি যদি কিছু লিখে রাখেন, দেখবে যে কালকে যখন পড়তেছেন একটা ওয়ার্ড কমন পাবেন। সো that's how you keep improving the local area. Neighborhood মানে কি local area, or teaching কি বলা হয়? teaching কে বলা হয় কোচিং। স্পোর্টস এর ক্ষেত্রে আর কি মেইনলি কোচিংটা ইউজ হয়। টু ইয়াঙ্গার স্টুডেন্টস, চিলড্রেন, কাদেরকে শিখাই আমরা? ছোট বাচ্চাদের কি ইন আ ওয়ে তারা স্টুডেন্টসই, রাইট? যারা শিখতেছে। সো উই জাস্ট রিপ্লেস চিলড্রেন উইথ স্টুডেন্টস। তো এটা হচ্ছে আপনি যদি সিনোনিম ইউজ করেন। আমি যদি ওয়ার্ড অর্ডারটা চেঞ্জ করি তখন বলতে পারি ইট ইজ বিলিভড বাই সাম, যে আমি সাম পিপল বিলিভ না বলে আমি ওয়ার্ড অর্ডারটা চেঞ্জ করছি। ইট ইজ বিলিভড বাই সাম দ্যাট কমিউনিটি সার্ভিস উইদাউট পে। এখন আনপেড কি? আনপেড এর ডেফিনিশনটা কি? পেমেন্ট ছাড়া। তো এখানে কি ইউজ করছে? উইদাউট পে। শুড বি আর রিকোয়ার্ড, কম্পালসারি কে ম্যান্ডেটরি যদি কেউ মনে না রাখতে পারে তাহলে রিকোয়ার্ডও হতে পারে রিকোয়ারমেন্ট হিসাবে। রিকোয়ার্ড এলিমেন্ট অফ হাই স্কুল এডুকেশন সাচ অ্যাজ ওয়ার্কিং উইথ চ্যারিটিস। এখানে দেখেন যদি আমি চ্যারিটির কথা না জানি, যারা জানে তারা তো এটা বলতে পারবে, না করলে কি হচ্ছে আইএনজি আমি ইউজ করতেছি। ওয়ার্কিং উইথ চ্যারিটিস, বেটারিং নেইবারহুডস, অর ইনস্ট্রাক্টিং ইয়াঙ্গার চিলড্রেন ইন স্পোর্টস, প্রত্যেকটা কিন্তু আইএনজি ছিল, খেয়াল করছেন? তাহলে কিন্তু আমি এখানে ওইটা যেন আমি ফলো করি, একটার মধ্যে আইএনজি দিলে অন্যগুলো দিলে না, তাহলে কিন্তু হবে না। আবার ওয়ার্ড ফর্ম, দ্য বিলিভ হেল্ড বাই সাম, the perspective held by some, এগুলো সবগুলো ইউজ করতে পারেন আমি। The belief held by some is that requiring high school students to engage in community service such as charity work, neighborhood improvements. দেখেন এখানে improving the neighborhood কে আমি কি বলছি? neighborhood improvements, একই কথা তো, তাই না? neighborhood improvements. So আমি কি বলতেছি? বাধ্যতামূলক কোনো নিয়ম নাই, as long as you can change in order to make it like the same meaning. সবাই একটু মিউট করে রাখবেন। or sports education, right? or sports training ও দিতে পারেন, like it depends on you, should be mandatory. So changing to passive, some people believe, it is believed that, আমি কি বলছিলাম প্যাসিভ এর সময় কে করছে? এখানে মানুষটা, যে সাবজেক্টটা ইম্পর্টেন্ট হয় না, এই কারণে অবজেক্ট আগে আসে। It is believed that including unpaid, এখানে কিন্তু আনপেডই রাখছে কারণ আমি এখানে প্যাসিভ করতেছি, that unpaid community service as a compulsory part of high school program should be considered. As simple as that, passive, এখানে অন্য কিছু অ্যাড করা হচ্ছে না। সো আপনার যেটা সহজ লাগে আপনি সেটা ইউজ করতে পারেন। সো দিস ইজ ওয়ান ওয়ে। আরেকটা হতে পারে আপনার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ। দেখেন অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসে কেমন, যে যদি আপনাকে বলে যে ডিসকাস অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ কোনো একটা জিনিসের, আপনার দুইটা অ্যাডভান্টেজ রাখতে হবে, দুইটা বেনিফিট এবং দুইটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, ড্রব্যাকস গুলো রাখতে হবে। ঠিক আছে? যেমন in some countries young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. কিছু কিছু দেশে ছোট মানে ইয়াং মানুষদেরকে হচ্ছে তাদেরকে এনকারেজ করা হয়, তাদের বলা হয় যে হচ্ছে তোমরা হচ্ছে কাজ করো বা ট্রাভেল করো হাই স্কুল করার পরে, মানে হাই স্কুল শেষ করার পরে যেন তোমরা ট্রাভেল করো বা ওয়ার্ক করো, মানে যেটাকে বলা হয় কি গ্যাপ ইয়ার, তাই না? মানে তারা তখন ওই সময়টা পড়ালেখা করে না। ইনস্টেড অফ দ্যাট অনেক দেশে আসলে এটা বলে থাকে যে হাই স্কুলটা শেষ করার পরে ডিরেক্টলি ইউনিভার্সিটি যাওয়ার কোনো দরকার নেই, কিছু স্কিল ডেভেলপ করো, কিছু লাইফটাকে এনজয় করো। সো অল অফ দিস অনেকের হচ্ছে মানে বাইরের দেশে হচ্ছে অনেকের মেন্টালিটিতে এটা আছে। তারপর বিটুইন ফিনিশিং হাই স্কুল এন্ড স্টার্টিং ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ। সিনোনিম দিলে আমরা হচ্ছে দেশের হচ্ছে একটা সিনোনিম দেখেন, কান্ট্রিজ এর নেশনস। আমি কিন্তু এখানে অনেকগুলো সিনোনিম অ্যাড করছি, আপনারা ইউ উইল বি রিয়েলি হেল্পড if you actually write it down. সাম কে আমরা বলতে পারি সার্টেন, একটু আগে আমরা কিন্তু সাম দেখছিলাম, আমরা কিন্তু বলতে পারতাম সার্টেন ইন্ডিভিজুয়াল।
সামদেরকে কিন্তু আমরা বলতে পারি সার্টেন। ইন সার্টেন নেশনস ইয়াং পিপলকে আমরা বলতে পারি ইউথ। আর মোটিভেটেড, এনকারেজ কে কি বলতে পারি? মোটিভেটেড টু টেক আ গ্যাপ ইয়ার। এই যে বললাম, আমি কিন্তু এটার মূল ধারণটা আমি আগে বুঝে নিছি, আমার মাথায় হচ্ছে আছে। এখন মূল মিনিংটা ইউজ করে আমি কিন্তু বলতে পারি টু টেক আ গ্যাপ ইয়ার টু ওয়ার্ক অর ট্রাভেল বিফোর বিগিনিং। বিগিনিং কে আরেকটা বলা হয় ইনিশিয়েটিং, কমেন্সিং। ঠিক আছে, অনেকগুলো ভাবে বলা যায়। ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ কে আমরা কি বলতে পারি? এডুকেশন। তার মানে আপনার ব্রেনটাকে একটু কাজে দিতে হবে, আপনি কিন্তু পারবেন। ইটস জাস্ট দ্যাট আপনি ওভাবে করে নিজেকে ফোর্স করে নেই যে একটা প্যারাফ্রেজিং করার জন্য। এগুলো কিভাবে করতে পারেন? তারপরে ওয়ার্ড অর্ডার, বিগিনিং, গোয়িং দিতে পারি, বিফোর গোয়িং। বিফোর গোয়িং ফর ইউনিভার্সিটি এডুকেশন। তারপরে ওয়ার্ড অর্ডার। Young people in some countries are encouraged before young people in some countries are encouraged. আচ্ছা, এখানে দেখেন, এটা হচ্ছে চেঞ্জিং ওয়ার্ড অর্ডার করতেছি। এটা তো একটা পার্ট, এটাকে আমি পরে রেখে দিতেছি, এটা আগে নিয়ে এসে করতেছি। কারণ এই যে আমাদের যে ক্লজ গুলা, তাই না, আমি এই ক্লজটা আগে নিয়ে আসতেছি। ইয়াং পিপল in some countries, young people in some countries are encouraged। তারপর আবার দিয়েছি কমা, বিফোর স্টার্টিং ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ। এই যে এখানে এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট করা। এই যে ধরেন, এই জিনিসটা মনে করেন নাই, এনকারেজের সাথে কিন্তু টোটালি রিলেটেড। ইয়াং পিপল ইন সাম কান্ট্রিজ আর এনকারেজ টু আইদার ওয়ার্ক অর Encouraged ট্রাভেল to ফর আ work, ইয়ার আফটার এটা কমপ্লিটিং দিয়ে হাই পরে স্কুল। ওটা, রাইট? হ্যাঁ, এখন এইটা ছিল। কেন আমি বলছি যে এই জিনিসটা এখানে কমার পরে কেন দিল, এইভাবে কেন দিল? কেন? কারণ হচ্ছে এই যে কবে তাদেরকে এনকারেজ করা হয়েছে, এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য। আর এনকারেজ বিফোর স্টার্টিং ইউনিভার্সিটি স্টাডি টু আইদার ওয়ার্ক অর ট্রাভেল ফর এ ইয়ার। যে কিছু মানে ইয়াং মানুষরা বিভিন্ন দেশে তাদেরকে মোটিভেট করা হয় যেন তারা কাজ করে বা হচ্ছে ট্রাভেল করে হাই স্কুল শেষ করার পরে। সো এই যে এনকারেজ কবে, এটাকে বলার জন্য। সরি। ওকে। সো ম্যাম, আমার এখন যেটা, এখানে একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু ছিল, আপনি একটু আবার বলবেন? কোনটা আপু? আমি শুনতে, টাস্কটা কি ছিল? ও, টাস্কটা হচ্ছে আপনার অপিনিয়ন এসে। যে আপনি যে একটু আগে যে আমরা প্যারাফ্রেজিং শিখলাম না, যে এই যে সিনোনিম, চেঞ্জিং দ্য ওয়ার্ড ফর্ম, তারপর হচ্ছে আপনার চেঞ্জিং কি ছিল, প্যাসিভ অ্যাক্টিভ, এগুলো যে করছিলাম না আমরা, সেটা তো হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং। এখন আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন দিলাম শুধুমাত্র নাম্বার ওয়ান অপিনিয়ন এর জন্য। সাম পিপল বিলিভ দ্যাট গভর্নমেন্ট শুড ইনভেস্ট মোর মানি ইন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট টু রিডিউস ট্রাফিক কনজেশন ইন সিটিজ। এটাকে আমরা প্যারাফ্রেজ কিভাবে করবো? তো আপনাদেরটা হচ্ছে চ্যাট বক্সে একটু লিখে দিবেন, করেছেন সবাই করবে। I'll give you a few minutes, আপনারা করতে থাকেন, I'll be back. Some.
কই সবাই, একটা খালি খালি 1 মিনিট, 1 মিনিট লেখার কথা। আচ্ছা আমি বলবো। হ্যাঁ, সবাই লিখে দেন চ্যাট বক্সে, দুজন দিয়েছে। কে, কার কার বাকি? মিস্টার সুজন, মিস মাহবুবাকে দিয়েছে? হ্যাঁ দিয়েছে। মিস আমি 2বার ট্রাই করলাম প্যারাফ্রেজ করার জন্য। আচ্ছা, 2বার কি লিখেছেন? ইয়েস মিস 2বার সেন্ড আচ্ছা করেছি। আচ্ছা, ওকে, ভেরি গুড, গুড জব। ওকে, এটা ভালো হয়েছে। আহ দুটোই ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর মিস দৃশা, ভেরি গুড। দ্যাট ইজ হাউ ইউ অ্যাকচুয়ালি শুড প্যারাফ্রেজ। একটা জিনিস, ওই যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের পরে কমা দিয়ে অ্যাজ সাম পিপল বিলিভ দিলেই হয়ে যাবে ওখানে। কমা দিয়ে অ্যাজ সাম পিপল বিলিভ, দ্যাটস ইট। ওকে, সো আরেকটা বেতে বলতে পারতেন যে সাম, না এটাও ঠিক আছে। ওকে, দিস ইজ ফাইন। দিস ইজ লাইক একদম হচ্ছে এইভাবেই স্টার্টিংটা করতে হবে, পরে আস্তে আস্তে আপনি ইনক্রিজ করতে পারবেন। কিন্তু এখানে কোনো গ্রামাটিক্যাল এরর্স নাই, খালি একটাই কমা দিয়ে অ্যাজ সাম হবে আর কি, অ্যাজ সাম পিপল বিলিভ। And Ms. Mahbuba, some individuals believe the traffic jam in cities can be decreased. আচ্ছা, এখানে যেটা মিস দিশা ইউজ করেছে রেডিউসড কথাটা,
বেশি চায়, বা লেসেন বা রিডিউস এটা বেশি চায়। ডিক্রিজটা কারণ ট্রাফিক জ্যামটা ওটাও হয়, বাট ইটস আ লিটল বিট অফ টপিক লেগে যায় তখন, বাট স্টিল ইটস ফাইন। সাম ইন্ডিভিজুয়ালস বিলিভ দ্যাট ট্রাফিক জ্যাম ইন সিটিজ ক্যান বি ডিক্রিজড বাই গভর্নমেন্ট ইফ দে পুট মোর মানি। ইফ দে পুটটাও একটু কেমন জানি মানে রাখা হয়, টাকা রাখা হয়, পুটের এটা না করে অ্যালোকেট কথাটা ইউজ করতে পারেন। ইফ দে অ্যালোকেট মোর বাজেট, তাই না, মানে মোর মানি অ্যালোকেট মোর বাজেট হলে আর একটু বেটার হয়ে যাচ্ছে ইন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। বাট ভেরি গুড ট্রাই, একদম ফার্স্ট ক্লাস আপনার। আচ্ছা মিস্টার মনোয়ার, আ ফিউ ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্ক দ্যাট দ্য হায়ার অথরিটি, গুড, আপনি গভর্নমেন্টের একটা সিনোনিম ওখানে ইউজ করেছেন। সো এখানে আ ফিউ ইন্ডিভিজুয়াল দিব না, তো দিব হচ্ছে ফিউ ইন্ডিভিজুয়ালস, তাই না? ফিউ ইন্ডিভিজুয়ালস থিঙ্ক দ্যাট হায়ার অথরিটি allocating extra budget, allocating অথবা more budget to public transportation may reduce traffic jam in town. বুঝতে পারছেন? আর একটা মিস খুশি, সো এখানে হচ্ছে গভর্নমেন্ট শুড ফান্ডিং হার মানি ইন পাবলিক কমিউনিকেশন টু ডিক্রিজিং। আচ্ছা এখানে প্রথমত গভর্নমেন্টের হচ্ছে আমরা জানি না জেন্ডার কি, তো আমরা এখানে হারটা দিতে পারবো না, দিতে পারবো তাই না? তাহলে গভর্নমেন্ট শুড ফান্ড more amount of money in public communication to decrease traffic congestion in cities. এখানে আমি বুঝতে পেরেছি আইএনজি টা ইউজ করছেন, তাহলে এভাবে করলে কি হতো, গভর্নমেন্ট শুড বি ফান্ডিং মোর মানি in public communication in order to have a decreasing ট্রেন্ড এন্ড ট্রাফিক কনজেশন। তো কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু কয়েকটা ওয়ে ইউজ করতে গেলে খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, অন্যরা যেটা ইউজ করছেন ওইটা হচ্ছে আরেকটু ইজিয়ার হবে, সবসময় সবগুলো আবার দেওয়া যায় না। হ্যাঁ, আবার হচ্ছে মিস মেজাবিন দুইটাই ঠিক আছে, দুইটাই ভেরি গুড। সাম পিপল থিঙ্ক দ্যাট গভর্নমেন্ট শুড স্পেন্ড মোর ফর দ্য ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অফ দ্য টাউন। এখানে একটু প্রবলেম দেখা যাচ্ছে। সাম পিপল থিঙ্ক that government should spend more for this transport system of the centers. এখানে দিতে পারতেন as it can decrease the traffic, তাই না, which would be able to decrease the traffic, এভাবে বললে বেটার হতো। that can decrease the traffic, এখানে একটু অফ লাগতেছে এটা, ঠিক আছে। some people think that government should spend more money for the transport system of the town for decreasing the traffic or in order to decrease the traffic, এখানে দিতে পারতেন in order to decrease the money, I mean in order to decrease the traffic. Okay, but very good, সবাই আসলে আমি আশা করি যে at least মেথডটা বুঝে গেছেন। এখন জাস্ট হচ্ছে এটা যেহেতু হয়ে গেছে, আচ্ছা আমার একটু দেখানোর প্ল্যান ম্যাম ছিল, আমার তো আমি একটা একটু যাই। কোশ্চেন ছিল। জি বলেন। জি ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল, জি মিস দিশা আপনি বলেন। আমারটা নিয়ে কি বলেছেন সেটা আমি শুনিনি। আরেকটা ও জিনিস আচ্ছা, আমি একটা জিনিস ইউজ করিনি, মানে আমি গভর্নমেন্ট এই ওয়ার্ডটাই রাখিনি, এতে কি কোনো প্রবলেম হবে প্যারাফ্রেজ থেকে? traffic charge and cities can be reduced by investing more money. হ্যাঁ এখানে দেওয়া যায়, কিন্তু এখানে গভর্নমেন্ট তো হচ্ছে নিজে তো গভর্নমেন্ট বাই খুব তেমন বেশি প্রবলেম হবে না, যেহেতু আপনি হচ্ছে এখানে প্যাসিভটা ইউজ করতেছেন নট সো মাচ, কিন্তু যেহেতু গভর্নমেন্ট জিনিসটা হচ্ছে একটু স্পেশাল কেস, তো তখন ইউজ করাটা ভালো। যেরকম পিপল তো স্পেশাল কেস না, গভর্নমেন্ট একদম স্পেসিফিক একটা। তো এই ক্ষেত্রে যেরকম আমার চোখে পড়ে না, আপনি বলার আগে হয়নি, সো না বললেও প্রবলেম নাই, কিন্তু চেষ্টা করবেন যদি গভর্নমেন্ট রিলেটেড প্রেসিডেন্ট রিলেটেড হয় তখন একটু বলা, তাহলে যেন হচ্ছে যেহেতু আমাদের একটা স্পেশাল কাইন্ড অফ ওয়ার্ড, ওই ক্ষেত্রে বলাটা উইল বি বেটার। আর আমি যেটা আপনার ব্যাপারে বলেছিলাম যে এখানে তেমন কোনো প্রবলেম নাই, যেটা অনলি যেটা ছিল দ্যাট সাম পিপল হবে না, ট্রান্সপোর্টের পরে কমা দিয়ে অ্যাজ সাম পিপল বিলিভ হবে, বুঝতে ওকে পেরেছেন? মিস, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ এতটুকুই, বাট গুড ওয়ে, যে আপনি যে আসলে মেথডটা বুঝে গেছেন এটা এটা বোঝা যাচ্ছে। সো জাস্ট থ্যাংক ইউ বিকজ মিস। এখানে গভর্নমেন্টের কথা বলা আছে এই জন্য আমি বললাম যে দিলে ভালো হয়, কিন্তু অন্য কেসে মানুষ ছেলে এটা হলে কোনো প্রবলেম নাই। সাম পিপলের কথা যদি হতো তাহলে কোনো ওটা হচ্ছে দেওয়াটা কোনো মেন কিছু ছিল না, গভর্নমেন্ট যেহেতু হাই একটা পজিশনে থাকে এই জন্য, বা সিইও এরকম কিছু থাকলে একটু দেওয়াটা উচিত। ওকে, থ্যাংক ইউ, সবাই অনেক ভালো করেছে, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ বিন ফলোইং মি। সো এইভাবে করে প্র্যাকটিস, তো এটা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে আপনার টাস্ক ওয়ানে যেটা শিখলেন। সো মিস এখানে হচ্ছে হুম, স্পিকিং এর জন্য একটু সাজেশন দিন, কিভাবে প্র্যাকটিস করব বাসায়?
স্পিকিং এর জন্য হচ্ছে সবচেয়ে মেন কথা হচ্ছে আপনি কয়েক ওয়েতে করতে পারেন। স্পিকিং কোয়েশ্চেন গুলো দেখে দেখে হচ্ছে ট্রাই করবেন সবকিছু রিজনিং দেওয়া, ডিসক্রিপশন শেখা যে আমি এটার ব্যাপারে কতটুকু ডিসক্রিপশন দিতে পারি। এবং স্পিকিং আরেকটা কি জিনিস হচ্ছে থিম ওয়াইজ করা, যে মানুষ রিলেটেড যে কোনো টপিকে আসুক আমি তাকে হচ্ছে একটা কাইন্ড মানুষ হিসাবে পোর্ট্রে করবো, নেগেটিভ কিছু বলবো না। যে আমি বলবো সে হেল্পফুল, সে হচ্ছে কাইন্ড, একটা থিম রেডি করা। যে আমি তাকে বলবো যে সে হার্ড ওয়ার্কিং বলার জন্য কি কি ওয়ার্ড ইউজ করা যায়, ডিসিপ্লিনড, তারপরে তার ম্যানেজমেন্ট স্কিল ভালো, টাইম ম্যানেজমেন্ট, এসব কথা আপনি একটা আপনার ওই ইয়াতে লিখে রাখবেন। আবার এই যে আপনাকে আমি হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে যে বলেছিলাম না একটা কিছু জিনিসের রিসার্চ করে, এগুলো একটু করা, যে এটা কারণ বলতে পারতেছেন কিনা। এই যে ফ্লাডের কারণ কি, এটার জন্য কি কি ক্ষতি হচ্ছে, প্রত্যেকটা হ্যাঁ জিনিসের রিজন, অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, প্রবলেম, সলিউশন, এই কয়েকটা জিনিস যেন জানেন। তো ওকে ইটস নট লাইক মেমোরাইজিং। একটা পেজ নেবেন, একটা পেজে আজকে আপনি খালি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কথা বলবেন, ওই পেজে যত আপনি এনভায়রনমেন্টের রিলেটেড ওয়ার্ড আপনার মাইন্ডে আসে, কোনো অনলাইনের হেল্প নেবেন, ওটা পরে নেবেন, কিন্তু যখন করতেছেন ট্রাই করবেন খালি আপনি একটা আপনার ওয়ার্ড লিখে যাবেন যে এটা 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 এনভায়রনমেন্টের রিলেটেড হলে আমি এগুলো এগুলো ইউজ করব। তো তখন দেখবেন আপনার মাইন্ড হচ্ছে ফোর্স করবে যে আপনার যতটুকু আপনার ক্যাপাবিলিটি ওটা ইউজ করতে পারতেছেন। পরে যখন আপনার মাইন্ড ম্যাপিং করা শেষ, তখন যে করবেন যে আমি এই জিনিসটা আমি বের করতেছিলাম, বাংলায় আমি জানি, ইংলিশ জানি না, তখন যে আপনি ভোকাবুলারি ওয়ার্ড করে অন্য কালির একটা কলম নিয়ে ওখানে হচ্ছে লিখে রাখবেন এই ওয়ার্ড গুলো। তাহলে দেখবেন যে এটা যখন আপনি নিজে নিয়ে বসতেছেন, তখন যখন কথা বলতে যাবেন ওয়ার্ড গুলো আসবে। আর আরেকটা তো অবশ্যই ভিডিও করা, নিজের ভিডিও করে দেখা শোনা। তো এটা অনেক সময় পসিবল হয়ে ওঠে না, সো বাসার মধ্যে দেখবেন যে আপনি বসে আছেন, আপনি সবকিছু ডিসক্রাইব করতে পারতেছেন কিনা। এই ক্লাসটার পরে আপনি একটু চেষ্টা করবেন যে আমি যে আজকে কি কি পড়লাম, টিচার কি বললো, আমাকে হচ্ছে কোন জিনিসগুলো ফলো করতে বলছে, সে আমাকে যেরকম, আমি তো আপনাকে এখন আই এম সাজেস্টিং ইউ থিংস, আপনি যদি অন্যজনকে বলেন যে আমাকে টিচার সাজেস্ট করেছে, কিভাবে বলবেন টিচার সাজেস্টেড মি টু ডু দিস, তাই না? তখন তো বলবেন না যে টিচার ইজ সাজেস্টিং মি, এভাবে না, টিচার সাজেস্টেড মি। তো এই যে পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার বলতে যে যেগুলা, এগুলা তার মানে ডেইলি লাইফের মতন করা। স্পিকিং এ সেই বেটার পায় যে ন্যাচারাল করতে পারে। সো ডু ডোন্ট টেক ইট অ্যাজ অ্যান কি বলে ইন্টারভিউ, টেক ইট অ্যাজ ন্যাচারাল ফ্লো। আচ্ছা, একটা জিনিস দেখে আমার যেতে হবে, ইটস ভেরি লেট, বাট যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে এতে দেখেন এই যে সিনোনিমটা এতটুকুই, ঠিক আছে, এতটুকুই। তারপর আমাকে বলতে হবে দিস এসে এগ্রিজ, যদি ডিসএগ্রিজ হতো এগ্রিজ, দিস এসে এগ্রিজ উইথ দ্য সাজেশন কমপ্লিটলি, উইথ দ্য সাজেশন কমপ্লিটলি, তারপর কারণ দিতে হবে। বিকজ দুইটা কারণ, বিকজ ইট হেল্পস পিপল ডেভেলপ সফট স্কিল, এটা হচ্ছে প্রথম কারণ। প্রথম কারণ কোথায় যায়, বডি প্যারাগ্রাফ 1। দ্বিতীয় বডি প্যারাগ্রাফে কি থাকবে, এন্ড হেল্পস দেম গেইন মাচ নিডেড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স। এই যে দুইটা কারণ, এটা আমাকে এখানে দিয়ে দিতে হবে। তখন কি হচ্ছে, দুইটা বেনিফিটস হচ্ছে, বিকজ আপনার হচ্ছে তখন আপনার যে রিডার, তার একটা টিজার এসে গেল, সে বুঝতে পারতেছে যে বডি প্যারাগ্রাফটা কি নিয়ে হবে। আপনি যতটা আপনার এক্সামিনার লাইফ ইজি করবেন তত মার্কস পাবেন। আপনি তাকে বলে দিচ্ছেন যে সফট স্কিলেরটা এখানে হবে, আবার মার্কস নিডেড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা বডি প্যারাগ্রাফ 2 হবে, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ক্লিয়ার? তার মানে আমার যে এটা দিস এসে এগ্রিজ উইথ দ্য সাজেশন, অথবা যদি অ্যাডভান্টেজ হতো দিস এসে সাজেস্ট দ্যাট দ্য বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ অফ দিস ইজ blah and blah, and but it also has drawbacks such as blah and blah. ক্লিয়ার? সো এইভাবে করে হচ্ছে আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা হবে। এখানে আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি, আমি নেক্সট ক্লাসে আবার এটা নিয়ে একটু কথা বলবো, কিন্তু একটু দেখে রাখবেন, এটা বলে রাখলাম যেন আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন। আর এই যে তো প্যারাফ্রেজিং প্র্যাকটিস করার জন্য এই যে 5টা কোয়েশ্চেন যে আমি দিয়ে রাখছি, এটা একটু চেষ্টা করবেন পারেন কিনা। একটাতে ক্লাসে করলেন, বাকি 4টা করে রাখবেন। আর আমি যেটা রিসার্চ করতে বলছি প্লিজ করেন, কারণ এখানে এটা আমার কোনো লাভ হচ্ছে না, আপনাদেরই লাভ হবে। এন্ড ইন্ট্রোডাকশনটা এটাই, এই এগ্রিটা কি বিলিভ করে যে আপনি এগ্রি করতেছেন, এটা হচ্ছে এগ্রি ডিসএগ্রির জন্য, দিস এসে এগ্রিজ উইথ দ্যাট সাজেশন কমপ্লিটলি, কারণ এটা এন্ড এটা। তারপর হচ্ছে এই যে ডিসকাস দ্য অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ, তখন কি করবেন, এই যে আমি বলতেছি ইনক্রিজড অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন এন্ড স্টুডেন্ট ফ্রিডম আর দ্য মেইন অ্যাডভান্টেজ। আমি এটাও বলতে পারতাম যে দ্য মেইন অ্যাডভান্টেজেস অফ দিস আর ইনক্রিজড ইউজ অফ ইনফরমেশন এন্ড স্টুডেন্ট ফ্রিডম, whereas আবার অন্যদিকে dependency on technology and decreasing levels of face-to-face contact are the main disadvantages. Simple as that. Advantage খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখন দেখেন আপনার কিন্তু সাজানো হয়ে গেছে, আপনার ইন্ট্রোডাকশন লেখার মানে আপনি জানেন যে বডি প্যারাগ্রাফ 1 কি নিয়ে হবে, বডি প্যারাগ্রাফ 2 কি নিয়ে হবে। Okay guys, it's 11:17. I'll leave right now and see you in the next class. Inshallah practice করতে থাকেন, you will get a great score. Bye bye.